For any admissions inquiry, if they are coming, we are conducting the position test. What you have said. Yes. Okay. So Position you are test and implementing the for position front test. office madam also. Yeah, front office madam also we have trained how to collect the fees. Fine. Good. So your school is from which place? School name and place? Smile DG school, Anamkonda. Oh, Smile DG school. Okay. Smile DG So school. you Yeah. are assistant of you Srinivas, are Manda assistant of Srinivas. Manda Srinivas. Srinivas. Right, Yeah. Srinivas Verma, sir. Okay. Implementations last week, takeaways, Emanna. Have you started implementing anything? Who, sir? Avinash garu. Sir, Sharath, మీరు కూడా last- unmute చేసుకొని everybody try to unmute and share your like until a sufficient number comes. For about 5 minutes we'll spend on this. So Yes. yeah, Avinash garu, please. Sir, Vishwashanti previously School, we have Sattupalli, yes. Yes, sir. Previously, we didn't plan any academic calendar, sir. Actually, ఆ టైంకి వచ్చేసి యాక్టివిటీస్ కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఈ వీక్ లో ఏం చేశామంటే ఈ యాక్టివిటీస్ కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా టైం టేబుల్ అసైన్ చేశాను. ఓకే. రిజల్ట్ కూడా చాలా బాగుంది సార్. అది a very properly designed academic calendar is like a backbone of the organization. Actually, it is the one which connects to all the other skeletal systems. Yes, sir. So it is not visible, but it is the major, it plays a very crucial role. We'll get to know how many working days, how many calendar days is fixed, 365. Out of which, how many working days, maybe 220 to 240. Out of which, how many teaching days and how many like examination days, revision days, and other celebration days, preparation days. Everything, every day in our academic calendar will be marked. Triveni garu, this is what I mean, like you were not present last time, isn't it? This is what we have discussed last time. Share me that previous week's link, sir. Yeah, surely. You tell your number or send it in your chat, okay? Your name, school name and number. One sir is operating here as coordinator for this. Banu sir will be sharing it with you. Okay, Sharath sir. Babu garu, I will. what about you? Like last meeting, your first time, isn't it? So how did you feel and what were you doing? మీరు చెప్పిన దాంట్లో మాకు కావాల్సిన టీచర్లు వెళ్ళుకున్నాం సార్, తీసుకున్నాం, ప్లాన్ చేసాం సార్, చేసాం. 100% ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కూడా. అదొకటి మాకు ఇబ్బంది కూడా, ఇద్దరం కలిసి చేయాలన్నప్పుడు ఎటు కూడా బయటికి కూడా రాకుండా అయిపోయింది. ఈ టైం కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ మీ హోంవర్క్ మీరు చేసిన తర్వాత ఐ ఆల్సో షేర్ a very comprehensive academic plan to you people. Like when we are meeting in person, I'll be sharing it. Then it will be very much useful to all of us. Okay. So Vishwashanti School, Alampur, sir, Alampur Crossroads. Sir, can you share your name? Sir, unmute cheskondi. Afrin Begum garu, can you also share your Ram garu VSHS school? Sir, good evening, sir. Yeah, good evening, Andy.
Sir, we have attended your meeting from past 4 sessions, sir. Very good. Sir, every As- meeting was very, every meeting we have, sir, every meeting we are dealing the points and we are using in our schools also, sir. We Good have to hear liked this that. academic calendar and curriculum planning very much, sir, in your meetings. Yes. Last time. Yes. Mostly I like that secondary school leader session, sir. Yeah. Okay. Secondary school leader 10th session, sir, that it was. Yes. Yes. The spoken English classes also, sir. First session we missed a lot, sir, that it was about spoken English classes. Maybe like some of these So we regarding spoken English, surely. regarding the we spoken English classes, we want some more points, sir. surely, Andy, we will take up. I noted down. Can you tell your name, madam? Name, school name, and Yes, sir. location? Sir, Prabhavati from Vishwashanti High School, Alampur Crossroads, sir. ఓకే ప్రభావతి గారు ఓకే సో సార్ మీరు ఇద్దరు జాయిన్ అయ్యారా ఓకే ఓకే దట్ ఈస్ ఎ వెరీ Sir, గుడ్ we 3 థింగ్ members are attending all the 3 sessions. నైస్ We are అండి attending from our school 3 members, sir. Our correspondent, sir, and Pratyusha madam and myself, sir. వెరీ గుడ్ అండి ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ గుడ్ అఫ్రిన్ బేగం జీ So thank you very much, sir. యా అఫ్రిన్ జీ Hello, good evening, sir. ఎస్ మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ Sir, we are implement IAS, sir. ఓకే ఇన్విజిలేటర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జామ్ Yeah. వెరీ గుడ్ Yeah, sir. Is రిజల్ట్ అనేది చాలా బాగుంది సార్ దాని నుంచి. డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి అంటే లైక్ సి whenever teachable moments and assessment moments, these are two very important things అండి టీచబుల్ మూమెంట్స్ చైల్డ్కి ఎప్పుడు మనం ఏదో ఒక కొత్త విషయం నేర్పడానికి వెనెవర్ యూ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఏ టీచర్ ఆర్ ఎ స్కూల్ లీడర్ షుడ్ నెవర్ మిస్ ద ఆపర్చునిటీ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ క్రియేట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా క్రియేట్ మోర్ టీచబుల్ ఆపర్చునిటీస్ టు చిల్డ్రన్ రైట్ అండ్ దెన్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ టీచబుల్ ఆపర్చునిటీస్ అసెస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యూజింగ్ అసెస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే చైల్డ్ లైక్ హౌ మచ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఓకే వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ కీప్ అసెసింగ్ ద చిల్డ్రన్ the more we assess the children, the more we come to know their present standard, status, and based on that, we can do the further planning. Today, we'll talk about lesson planning basically. Yes, sir. When you know the child, then you can make the child to go further. Okay? So, Okay, sir. yeah. So, Ram Garu. Ram sir. Ramji, otherwise Srinivas Garu. Can you share? Yeah, good evening, Andy. Good evening, sir. Last meeting, onwards we are planning for the assessment of the curriculum, sir. Actually, we generally plan for the exam assessment, but curriculum assessment we are planning, and this year we are planning for the total curriculum assessment from the June to April. Okay, good. So, what about the annual calendar preparation? What are the... Yes, sir. With the inspiration of Garva and Parvu, we are planning for our school module. Same things, sir. That modules we are taking from that. Srinivas Garu, one thing I want to ask you from you. I mean, like, see, you are a very active member in the circles of schools association also. What is the reason you are not able to make others to join in this meeting? Sir, I am telling to many members, sir. So, ఒకసారి ఇప్పుడు లింక్ వాళ్ళకి వాట్సాప్లో షేర్ చేసి
కాల్ చేసి చెప్పండి సెషన్ స్టార్ట్ అయింది బ్రదర్, జాయిన్ కాండి అని ఒకసారి ట్రై. Okay, sir. రైట్. శరత్, మీరు కూడా మన మిత్రులు ఉన్నారు కదా, ఒకసారి మన గ్రూప్లో జాయిన్ చేసి కొందరికన్నా ఒకసారి కాల్ చేసి చెప్పండి. లెట్ దెమ్ ఆల్సో గెట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ నోయింగ్ ఇట్. ఓకే, యా. తిరుమలేష్ గారు, ఈ గెలాక్సీ ఎవరిదండి ఫోన్? గెలాక్సీ A17 5G. మీరు ఏమైనా నేమ్ చేంజ్ చేసి మీ స్కూల్ పేరు పెడితే బాగుండేది. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఆల్సో షేర్ యువర్ మీ థాట్స్ అండి, వాట్ యూ హ్యావ్ implemented? ఇప్పుడు నీ పేరు లేవు ఒక పేరు పెట్టి. Yeah, please speak. తిరుమలేష్ గౌడ్ గారు, కెన్ యూ అన్మ్యూట్ అండి? And also switch on your video. Also, they are asking for the video. Some people have given in the. Okay. They gave their phone numbers in the chat. Take them. Yeah, take them, write them down, and share the videos with them. Videos. Only till 7:30. I think we'll go ahead with the. Master, sharing is not turned on. Big Master sharing. So when it is ready, charging with me. And disturb yet, very well. This is not reflecting here. Documents, huh? Yes. Where is that? Notes. Share. Share, but which one? Not templates. Mhm. 1 second. This need. In Zoom, share. This is here now. When this is coming. Can I share from here this? Here. Yeah, is my screen visible, Andy? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we are taking the pain point 7, week 11. This is about classroom delivery. I mean, lesson planning and classroom delivery. Like how, because this is something very, very important for us to organize in our classrooms. Whatever now we recruit the teachers, we train the teachers, we select the curriculum or books, we prepare the annual plan, and we do everything. But how they deliver these to children, that is very, very, very important. That's very important, Andy. Like how the teachers teach the children in the classrooms is very important. Master mute.
So how they plan the lessons and how they deliver it in the classroom. These two are the ones which decide the quality of a school. So therefore, we must make sure that lesson planning and classroom delivery are very important in any like teaching learning process. The objective of today's presentation is to ensure consistent, engaging, and effective teaching learning experiences. One is consistent, means like teachers teaching one day effectively and other day unable to teach effectively. No, that is not the way. They have to take consistently, అంటే కంటిన్యూస్గా అదే స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయటం ఈజ్ కన్సిస్టెంట్. ఎంగేజింగ్ మన వైపు నుంచి, లైక్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ టీచింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, బట్ వెదర్ ది చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఎంగేజ్డ్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ very important. Okay. And effective teaching learning. The teaching learning should be very effective. Effective in the sense, it must produce the expected result. What is the expected result? Learning should happen with every child. So this is what Master One Galaxy, mute it. See everybody. So effective teaching learning experiences should be provided by the teachers in every classroom, in every subject, in every lesson we teach. So it should be done across classrooms by standardizing lesson planning, strengthening classroom execution, and continuously improving instructional quality. These three, please make a note. One is standardizing lesson planning. In the lesson planning, we should have a standard format for math, for science, for Telugu, okay, for English, for science social. Subject wise, general lesson planning should be one, and subject wise standard lesson planning is the other. A standard lesson planning should be done. Okay, that is one important thing. Strengthening the classroom execution. How they do it in the classroom. Strengthening is not an end product. It is a continuous process. You must ask the teachers, last teaching, if the same teacher has to teach one lesson in 2 sections or 3 sections, section to section, from first section to second section, there should be lot of improvement. From second section to third section, there should be a lot of improvement. Okay. So there should be improvement. The teacher should experience improvement in their own teaching from section to section. They should not teach the same thing in the same way. They should experience better teaching whenever they reteach it. So that kind of a mindset and skill set is what we have to develop in the teachers. Then lastly, continuously improving the instructional quality. I don't know, are we having any tools to measure the instructional quality or teaching quality of our teachers? I'm asking all of you, మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మన దగ్గర ఏమైనా టీచర్స్ యొక్క టీచింగ్ క్వాలిటీని ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ క్వాలిటీని మెజర్ చేయటానికి ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర ఏమైనా అటువంటి విధానాలు, పద్ధతులు, టెంప్లెట్స్, ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయా? ఇది చాలా అవసరం అండి. నేను మా ఓఎస్సి స్కూల్లో కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర ఒక 40 పాయింట్స్ చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. నేను అనుకుంటాను మరి శ్రీనివాస్ వర్మ గారు వచ్చినప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఉంటారు బహుశా. We have a 40-point assessment. I am already implementing started, sir. Yeah, very good అండి, వెరీ గుడ్. మీలో ఎంతమంది దగ్గర అది ఉంది? లైక్ అది అంటే అట్లీస్ట్ టీచర్స్ విల్ గెట్ టు నో దట్ దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ విల్ బి phase wise, step wise, end to end it will be. So that format is phase wise, step wise, end to end it covers. So therefore
it is very essential for all of us to make sure that we have some tools or formats to verify continuously the instructional quality of every teacher. Okay, so keeping that in view, I mean, the very objective of this session is to develop that, make sure that our teaching is consistent and engaging and effective. It is across all classes, and it should standardize our lesson planning, strengthen our classroom execution, and it enables continuous improving instructional quality. How to do that is what we will look into this now. So there are 30 steps for this. I'll be sharing one by one these 30 steps. So first one is define a standard lesson plan format aligned with the school's pedagogy, learner profiles, and board expectations. Yes. Lesson planning ki ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ని మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. బిగినింగ్లో ఏం చేయాలి, అసలు లెసన్ స్టార్ట్ చేయకముందు వాట్ ఇస్ దట్ ద టీచర్ షుడ్ డూ, చిల్డ్రన్ షుడ్ డూ, వాట్ ఈస్ దట్ ద టీచర్ షుడ్ సే అండ్ చిల్డ్రన్ షుడ్ సే అండ్ డూ. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మాట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. మస్ట్. And it should be aligned to our school's pedagogy. Means మనం చేసే లైక్ మన స్కూల్ యొక్క బోధన విధానాలకి లక్ష్యాలకి తగ్గినట్టుగా ఉండాలి అది. ఇట్ షుడ్ బి దట్ వే. For that, what we are supposed to do is every school must establish a uniform lesson plan structure to teachers, okay, so that they can design instruction consistently. మనమే ఒక ఫార్మాట్ తయారు చేసి, డ్యూరింగ్ ఫార్మాట్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ద టీచర్స్. టీచర్స్ what will be the learning objectives in order to make our teaching objectives and learning outcomes, what is that we are supposed to do. Okay, so we have to have a uniform lesson plan structure, and the format should reflect curriculum expectations. What is that we are expecting? Are we expecting only knowledge, or communication skills, or hands-on learning? This is all we are supposed to have in our mind. Okay, so I mean, like, this is what decides, okay, the student learning levels and the institutional teaching philosophy. It is all like, what is our teaching philosophy? Say, for example, the very old way of teaching or the conventional or traditional way of teaching is teacher will teach, children will listen, and they learn. That's all. Very little interaction will be there. If your school's philosophy is to make the learner also equally participate in teaching learning and also make him a contributory learner, then according to the philosophy, the lesson plan format should be, or structure should be decided. And standardization helps leadership review instructional quality systematically and ensures classrooms across grades follow coherent teaching practices. Means very standard, very result guaranteeing teaching will be done. This is something very important for all of us, because I repeat again, we establish the school, we take the permission, we do all these things. Okay, we prepare, we recruit the teachers, we train them. Yes, during the training they are okay. But everyday transaction is what happens in the classroom. If that standard format is developed, and if the students are made to understand that, and if it is benefiting the students,
Okay, if it is ensuring the learning outcomes, if it is implementing the school philosophy of teaching, and if it is bringing out the curriculum expectations, then the teaching method is the correct format, is in the correct format. ఇది మనం చాలా లోతుగా గ్రహించాలండి. నేను మళ్ళీ ఒక్క పాయింట్ మీదనే ఇంతసేపు చెప్తున్నాను. ఎందుకు అంటే, అసలు క్లాస్ రూమ్లో జరిగేటటువంటి లెసన్ ప్లానింగ్ అనేది, ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది, టీచర్ ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి తిరిగి బయటికి వచ్చేంత వరకు ఒక టీచర్ ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, అది ఎందుకు చేయాలి, చేయటం వలన కలిగే లాభం ఏంటి, దీన్ని క్లియర్గా కనుక ఒక టీచర్ అర్థం చేసుకోగలిగితే, వాళ్ళ ప్రకారంగా చేయగలిగితే, ఐ థింక్ ఎంత టైం సేవ్ అవుతుంది అంటే, మనకి చాలా టైం సేవ్ అవుతుందండి. చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది. అంటే అసలు వేస్టేజ్ని కనుక మనం ప్రివెంట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్కూల్ లీడర్షిప్, ఇఫ్ యూ ఏబుల్ టు prevent or minimize the wastage, then outputs will be very much high. So andukani, like teachers should, school leaders should understand that teachers must make optimum utilization of the time. For optimum utilization of the time, we need to have a standard format of lesson planning and execution. This is something that which is the heart of, like, entire school. Lesson planning and execution is like heart of the entire school. So that is example, like a CBSE school introduces a lesson plan format including objectives, concept explanation, activity, assessment, and reflection sections, including kind of vocabulary, okay, practice and all those things. Now coming to the second point, specify mandatory lesson components. Mandatory, these components must be mandatory, like hard words అనుకోండి, న్యూ వర్డ్స్, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్, కీవర్డ్స్. ఈ హార్డ్ వర్డ్స్ అనే పదాన్ని, నెగిటివ్ వర్డ్, డోంట్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద స్కూల్. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. either at Oasis we use something called NIK words, NIK, new, important and keywords. We never use the word hard word. హార్డ్ వర్డ్ అనేసరికి ఏమవుతుంది అంటే, రావురి సతీష్ గారు మీరు వింటున్నారా సార్? ఒక బుక్ పెట్టుకొని మనం మాట్లాడుతున్న వాటిలలో ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోండి సార్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ స్టార్ట్ నోటింగ్ డౌన్, బికాజ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యుబుల్ టైమ్ విత్ యూ. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ కీప్ spending your time in a very productive manner. Okay. Now, second is specify mandatory lesson components such as learning objectives. And after one lesson is taught, what is that you expect the children to learn? A teacher should have that clarity. So when the teacher has the clarity of teaching objectives, they are almost similar. Okay, they will be leading you to the learning outcomes. Okay, so these learning objectives are a combination of teaching objectives and learning outcomes. Then prior knowledge verification. Then instructional strategies. Like, for example, if you are teaching a poem, you are supposed to sing it, not read it. That is the strategy. If you are giving a science lesson where experiment is compulsory, their demonstration is there, experimentation is there, or a field trip should be there. So then student activities. What is that you want the students to do in the classroom? It's not simply listening. It's not simply copying what is written on the board. Say, for example, today I was verifying a class where the social teacher is teaching them the primary source, secondary source, and the tertiary source. So primary source is from nature. All that we get in nature is primary source. Secondary source is taking the resources from the nature and producing either by humanly or mechanically through machines or factories. That is secondary source. Okay. Say, for example,
If you purchase or take a mango fruit, that is the primary source. But when you send the mangoes to factory and take mango juice in a bottle, that is secondary. Then tertiary. So while teaching these three things, what the teacher did is he called three students, named them as primary source, secondary source, and tertiary source, where services are given in tertiary source. Okay. So then asked, what are you? I am primary source. So what will you do? Based on what will you give your services? Okay. Then secondary source, then tertiary source. And are the students also, if this boy is secondary source, what is that he consumes and he produces, like that. So this is kind of, these are all called kind of student activities. Then the classroom is active. Then the students are participating. It is not just teaching, reading, explaining, writing on the board, asking their children to write down on the board. No. There should be always activity should be there. Active engagement should be there. There should be an active engagement of the students. So student activities are very, very important. And the assessment methods. How do you assess whether the learning has happened or not? Whether your teaching objectives or learning outcomes are realized or not. So sometimes you ask questions to children orally. Sometimes you conduct a small classroom test. So class closing test can be conducted. Otherwise, you ask the children, you write something on the board, ask the child to explain. You write a question paper, okay, a MCQ, and ask the children to note down and answer that. So different types of assessment methods also are mandatory components in this. Like generally for assessment, sometimes we give homework also. Okay, that is a kind of assessment. The child complete the homework and brings tomorrow, next day. Then you see that and understand whether the child has followed the lesson or not, whether the comprehension has happened or not, retention has happened or not. Okay, so this is how, and also reflection. We must ask the children also to reflect on the lessons, whether they followed the lesson, okay, and then how much of learning has happened, what is their opinion on teaching method, whether the learning objectives and outcomes are realized or not. This is all, so for which a lesson plan must clearly describe how learning will unfold in the classroom. Means how learning can happen in the classroom. Essential components guide teachers to move beyond lecture-based instruction towards structured engagement. See, please note down these two words. The conventional method always uses lecture-based instruction, but the latest or the advanced thing is a structured engagement of children. You develop a structure and students get engaged in that. When students are engaged in that, learning happens well. So clearly define these elements. It ensures that every lesson begins with activating prior knowledge and ends with evaluating, understanding, and reflecting on teaching effectiveness. So this should happen mandatory, means tappanisariga, compulsory in every class. But generally reflection doesn't happen in our classes. Babu lesson ee roju ela undi, meeku ela undi, meeku ela undi. Teacher, are the teachers asking like that? No. A teacher should take the opinion. At least నేను టీచర్గా ఉన్నప్పుడు వెరీ క్లియర్గా చేసేది. ఓకే, I used to ask the children, everybody close your eyes. How many of you understood your lesson today fully? Raise your hand full. Half, raise your hand half. Didn't understand, don't raise your hand. Then because everybody is closing eyes, automatically they have the guts to raise their hand. That's all. Then I know who understood fully, who understood half, who did not understand. Then I used to ask them open their eyes, and again, whatever, if the number of students are more, okay, now students who did not understand, I used to identify them and try to teach them in the class by giving some work to already student. I used to go to them, I'm showing the book, did you follow this sentence, here, like I used to ask them,
put your finger or underline which part of the lesson you did not understand. Then I used to personally explain them. Okay, once after completing all of them, then I used to come to board and explain it again in general to the students. So like that, okay, knowing, taking feedback is very, very important. Reflection or taking feedback is very important. So before teaching fractions, a teacher begins by asking students where they see fractions in daily life. I mean, that is kind of an taking kind of, begin the lesson with testing the previous knowledge, assessing the previous knowledge. This is what we call as assessment for learning. Okay. Testing previous knowledge, knowing how much they know is called. For example, if already they learned in 5th class, fine. Okay, to help them, to minimize distractions and wastage of time. Is the screen clear, Andy? A MacBook, okay, screen automatically turns to black. Yeah. Hope it is clear. Somewhat not clear, sir. Oh, the green one is not clear? Right. Somewhat not clear. Now it is clear, blue background. Is it clear now? I changed the color to red. Is Yes, it sir. clear? Yes, sir. Is it Thank you. clear? Yes, sir. Right then. So third one, orient and train teachers on lesson planning standards at the beginning of the academic year only. Yes. Now we train up the children, teachers, but orientation program of the teaching, and what are the standard procedures, standards of lesson planning is what we have to teach the teachers in the beginning of the academic year only. Orientation to align, demonstrate how lesson plans translate into engaging class. Planning connects with curriculum, pacing, assessment, and student engagement strategies. This is one important thing which we have to plan in the beginning of the academic year. From now only, you note down like how are we going to use the lesson planning standards evolved with our teachers in the beginning of the academic year. Okay, so during June only, during the orientation week, teachers practice designing lesson plans collaboratively in subject groups. So all the subject teachers, we have to make them, okay, to do this together. Okay. Then fourth one, provide subject-wise lesson planning templates with sample model plans. Yes, generally teachers may not be that competent. Therefore, we have to provide them the lesson plan template and a format. Okay, with model lesson plans. So that also helps them. So fifth one, set a very clear lesson planning cycle, weekly or fortnightly submission depending on grade levels. So my pre-primary teachers, they will submit their lesson plans of the whole week on Friday for the next week. Saturday we verify and approve, and Monday onward they implement. So every Friday our teachers will be submitting lesson plan. So that is the lesson planning cycle we have developed. It is weekly, not fortnightly. Okay. Some schools, what they do is they ask them to do it every year in the beginning of the year only. And some publishers are providing them
these things very much on their own. Okay. And then we should always provide that lesson planning timelines to the teachers. We have to clearly tell them that this is like weekly submission works well for early grades requiring flexible pacing, while fortnightly planning suits higher grades where content flow is continuously done. Okay. Consistency ensures that teachers always prepare lessons ahead of time. ఈ లెసన్ ప్లాన్స్ 1 week 2 weeks బిఫోర్ ప్రిపేర్ చేయటం అనేది ఒక మ్యాండేటరీగా మనం పెట్టాలి టీచర్స్కి. ఓకే, సో దెన్ 6th point is collect lesson plans digitally or physically through a standardized system. So we should have a standardized system to collect the lesson plans. And that particular teacher will collect on a particular day in this particular format before so and so time. So that is previously when I was talking to you, I was talking about the format or standard operating procedures. So for lesson plan also, where to give, whom to give, in what format, this is all called kind of like, SOP, standard operating procedure. So I would be happy. So this is something very important. ఒక ప్రొసీజర్ని డెవలప్ చేయాలండి అంతే. లైక్ ఆ ప్రొసీజర్లో పీపుల్కి వీ హ్యావ్ టు గివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ దే షుడ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. లెసన్ ప్లాన్ ప్రాపర్గా టీచర్కి రాయటం వస్తే టీచ్ చేయటం కూడా ఆ స్టెప్ వైజ్గా ఆ ఫేజ్ వైజ్గా దే విల్ బి గోయింగ్. క్లాస్ రూమ్లో టీచర్కి ఇష్టం ఉన్నట్టు ఉండొద్దు. నౌ సమ్ స్కూల్స్, సార్ గురుదేవ్ గారు మీరు కొంచెం కెన్ యూ మ్యూట్ చేసుకుంటారా? యా ప్లీజ్ కూర్చోండి. సో అండ్ ఆల్సో మనం ప్రిఫరబుల్లీ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ సచ్ యాజ్ ERP సిస్టమ్ ఆర్ షేర్ డ్రైవ్స్ కెన్ బి డన్. గూగుల్ డ్రైవ్లో పెట్టవచ్చు, లేదా సెంట్రలైజ్డ్ స్టోరేజ్ అలౌస్ లీడర్షిప్ టు ట్రాక్ టీచింగ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ రిట్రైవ్ ప్లాన్స్ ఈజీలీ ఫర్ రివ్యూ అండ్ ట్రైనింగ్. ఓకే, అందరికీ స్కూల్ లీడర్కి ఇతరులకి టుడే about what already master is in this. Go and find out about what they want. It takes almost 1 hour, you tell. Yeah. So like lesson plans ni school leader ki, principal ki, academic incharges ki, HODs ki, teacher ki, ఈ 5గురికి it must be available. అందుబాటులో ఉండేటట్టు పెట్టాలి, ఎందుకంటే వాటిని రివ్యూ చేయటం. Some schools, what they are doing, they are asking the teachers to hand over the lesson plan to a group of students in the class, and the student should tick whether the teacher followed all the steps or not. That is also another beautiful way of engaging the students, because the class leader cannot be sitting in all the classes at a time, but students will be there. So students will write the reflection or feedback remarks that if any mandatory phase is not followed or not given. So 7th one is review lesson plans by subject heads or academic coordinators for alignment, depth and feasibility. Okay, so once the teachers they write or prepare the lesson plan, give them to the subject head of the department or academic coordinators for whether they are aligned properly to all the steps or not, whether there is in-depth preparation or not, feasibility is there or not. Means sometimes you prepare a big lesson plan, but feasibility of implementation also should be there. So andukani whether there is feasibility or not, whether there is alignment and in-depth it is there or not, is what has to be properly checked. Okay, so
I mean, lesson plan is not that an easy thing, Andy. Okay. Ask them to come tomorrow morning. So, instructional leaders must review lesson plans to ensure they are realistic, conceptually clear, and aligned with curriculum goals. This review prevents superficial teaching and encourages teachers to plan thoughtfully and instructional strategies. ఈ లెసన్ ప్లాన్ ఇన్డెప్త్గా ఎప్పుడైతుంది అని అంటే క్లాస్లో ఉన్నది ఉన్నట్టు మాత్రమే కాకుండా ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మనం ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఓకే దెన్ ఎంత డెప్త్గా అంటే బుక్లో ఉన్న మ్యాటర్ కంటే ఎక్కువ టీచర్ తన లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా క్లాస్ రూమ్లోకి తీసుకురాగలిగినప్పుడు వెన్ ఏ టీచర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ into the classroom by mentioning in the lesson plan, it should also become mandatory. So then, okay, then the lesson plan is prepared in depth. Come to the 8th point. Check alignment between lesson objectives and learning outcomes specified in the curriculum. Okay. Every lesson objective should clearly contribute to broader learning outcomes defined by the curriculum. Without alignment, lessons become disconnected activities rather than meaningful learning progression. I mean, like, sometimes they may teach the lesson, but it is not aligned to the curriculum objectives. Sometimes they may do an activity, but it doesn't really reflect their learning and it doesn't promote progression. Means it should accommodate, it should go beyond what they already learned and should give scope for further learning. So lesson planning should be done that way. ఒకవేళ ఒక పాఠం చెప్తున్నాం అనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కాకతీయాస్ గురించి చెప్తున్నాం మనం, రైట్? కాకతీయుల గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాం? పిల్లలు ఏం నేర్చుకోగలగాలి అంటే ఒకవేళ రుద్రమాదేవి గొప్ప వీర వనిత అని నేర్చుకోవాలనుకోండి, పుస్తకంలో ఎక్కడ ఆమె 70 సంవత్సరాల వయస్సులో కూడా గుర్రం ఎక్కి యుద్ధం చేసింది అనేది లేదు. కానీ ఒకవేళ టీచర్ ఆ అంశాన్ని తను అదనంగా తెలుసుకొని వచ్చి క్లాస్ రూమ్లో షేర్ చేసింది అనుకోండి, అదొక గొప్ప స్కోప్ని క్రియేట్ చేయగలుగుద్ది ఫర్దర్ లెర్నింగ్ కోసం. సో అందుకని ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళటం, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ స్పెసిఫిక్గా అంటే పిల్లల లోపల అంటే లెసన్ విన్న తర్వాత స్టూడెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఆ రోజుల్లోనే ఆడవాళ్ళు ఇంత గొప్ప యోధులుగా ఉండిరి, యుద్ధ కథన రంగం లోపల పరిపాలనలో దక్షులుగా ఉండిరి, ఏంటి కళలకు తర్వాత ప్రోత్సహించేవారుగా ఉండిరి, యుద్ధ రంగంలో వీరోచిత పోరాటం చేసేవాళ్ళుగా ఉండిరి. ఓకే, అట్లాగే అంటే ఈ వీళ్ళ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి లాంటి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండటం వల్లనే వీళ్ళ స్ఫూర్తి ద్వారా వాళ్ళు కూడా లైక్ యోధులుగా ఎదిగినరు. యోధులుగా ఉండటానికి వీరత్వానికి లింగభేదం లేదు. దేర్ ఇస్ నో డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అనే డిఫరెన్స్ ఏం పెద్ద లేదు అనేది అర్థం చేసుకోగలగాలి. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ. ఓకే, అంత ఇన్డెప్త్గా అంటే మనకు జనరల్గా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ పాఠంలో ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పి ఇంక అయిపోయింది అనుకుంటున్నాం మనం. కానీ ఆ పాఠానికి ముందేమిటి, తర్వాత ఏమిటి, ఆ పాఠంకి అసలు ఆ పాఠం చెప్పడానికి వాట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఐడియా బిహైండ్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ లెసన్ ఇన్ ది సిలబస్, ఇది టీచర్ గ్రహించగలగాలి. ఈ పాఠం ఎందుకు ఒక రచయిత లేదా ఒక కరికులం డిజైనర్స్ ఎందుకు ఈ పాఠాన్ని ఈ తరగతికి పెట్టారు, దీని ద్వారా పిల్లలు ఏం నేర్చుకోవాలి, ఏం కొత్త పదాలు నేర్చుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ద న్యూ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ దే షుడ్ లెర్న్, అట్లాగే వాట్ ఈస్ ది మెసేజ్ వాల్యూస్ దే హ్యావ్ టు టేక్, వాట్ ఆర్ ద స్కిల్స్ దే షుడ్ హ్యావ్, వాట్ ఆర్ ద కాంపిటెన్సీ దే షుడ్ హ్యావ్. రేపు దీంట్లో ఉన్నటువంటి
పదాలని లేదా వాక్యాలని వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో ఎట్లా ఉపయోగించగలగాలి, లేదా ఈ పాఠం ద్వారా బోధించేటటువంటి ఆ స్వభావాలని వాళ్ళు ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి, మైండ్ సెట్స్ని, లేదా నైపుణ్యాలని, ఈ పాఠం ద్వారా వచ్చే నైపుణ్యాలను ఎట్లా భవిష్యత్తులో ఉపయోగించుకోవాలి, ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ పాఠం వల్ల కలిగేటటువంటి ప్రేరణని ఫర్దర్ లెర్నింగ్కి ఎట్లా ఇంకా దీన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయగలగాలి. దిస్ ఈజ్ హౌ ఒక లెసన్ అనేది అంత అన్ని అవుట్కమ్స్ తోటి ప్లాన్ చేయగలగాలి టీచర్. అప్పుడు అలాంటి టీచర్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు చాలా గొప్ప అదృష్టవంతులు అవుతారు. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి 9th వన్, ప్రొవైడ్ కన్స్ట్రక్టివ్ యాక్షనబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ టు టీచర్స్ బిఫోర్ క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఒకసారి లెసన్ ప్లాన్ని క్లాస్ లీడర్ కానీ కోఆర్డినేటర్ కానీ హెచ్ఓడి కానీ మనం కానీ చూసిన తర్వాత కన్స్ట్రక్టివ్ సజెషన్స్ ఇవ్వాలి టీచర్స్కి. అంటే వాళ్ళని ఇంకా అది ఉత్తమంగా ఉన్నతంగా దాన్ని చేయగలిగేటటువంటి సజెషన్స్ని ఇవ్వాలి టీచర్స్కి. తర్వాత మంచి యాక్షనబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి, అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి అనుకూలమైనటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ని ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు? క్లాస్ రూమ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ కంటే ముందే. తర్వాత ఇది బాగాలేదని చెప్పడం ఏం లాభం? దర్ ఇస్ నథింగ్ కదా. ముందే చెప్పాలి. అంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ జూన్లో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ టైంలో ఇట్లా చేయించి ఎవ్రీ సాటర్డే మీరు లెసన్ ప్లాన్స్ని సబ్మిట్ చేయండి, దాని మీద ఒక ½ an hour డిస్కస్ చేయండి అని మనం అంటే కనుక టీచర్లకు అదే అలవాటు అయిపోతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు బి డూయింగ్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద 10th పాయింట్, approve lesson plans formally or return them for revision if standards are not met. ఓకే, లెసన్ ప్లాన్స్ మనం చూసిన తర్వాత వాటిని ఫార్మల్గా అప్రూవ్ అన్న చేయొచ్చు, లేదా ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ అప్ టు ద స్టాండర్డ్ వాటిని మళ్ళీ రివిజన్ కోసం వాటిని మళ్ళీ రిటర్న్ కూడా చేయొచ్చు. లైక్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ రిక్వైర్స్ లీడర్షిప్ టు అప్రూవ్. సార్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ లెసన్ ప్లాన్ వాళ్ళకి రావాలంటే ముందు మనం నేర్చుకోవాలి, మనం తెలుసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైతే దాని మీద పట్టు వస్తుందో మనకు, దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ డన్ బై దెమ్. సో క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ రిక్వైర్. సార్, లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసి టీచర్ తరగతి గదిలో చెప్పటం అలవాటైతే కలిగే లాభాలు ఇంత అంతా కాదు, అసలు టోటల్గా క్వాలిటీనే మారిపోతుంది సార్. వాళ్ళకి పరీక్షల్లో ఏం రాయాలి అనేది ఎక్కడ డిసైడ్ అవుతుంది అంటే, టీచర్ లెసన్ ప్లాన్ ఏ స్టాండర్డ్స్తో ప్రిపేర్ చేశారు, దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. నేను ఈ 10 పాయింట్స్ దగ్గర ఆపి ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకే, ఇంకా మనకి 20 పాయింట్స్ ఉన్నాయి లెసన్ ప్లాన్లో, చాలా ఇంపార్టెంట్, మైన్యూట్గా వీటిని తయారు చేయటం జరిగింది. ఓకే, సో మీరు ఒక్కసారి ఐ వాంట్ టు టేక్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ అండి. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. ఇప్పటి వరకు విన్న దాంట్లో ఇఫ్ యూ కెన్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ థాట్స్, ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. యా, మీరే అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ స్టార్ట్ షేరింగ్. శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడండి ముందు. యా సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. టుడే పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సార్. లెసన్ ప్లాన్ అనేది కరస్పాండెంట్ బోర్ ఉంటుంది, కానీ దీంట్లో ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎంత బెటర్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది సార్. బట్ వీఆర్ హ్యాపీ టు అనౌన్స్ యూ దట్ with the Oasis Pulse model, we are implementing the one Smile Digi standard lesson plan structure 5A model, sir. And we are very happily announcing that we are implementing the standard lesson plan from the 13 years onwards. Very good, Andy. Very good. You check any teacher and any teacher will give you the same intervals, same lesson point modules, components are same, time intervals are same, and what to teach, how to teach, where to teach, how much time they does they have to teach అనేటువంటిది క్లారిటీ లెసన్ ప్లాన్ ప్రింట్ తీసి ఇవ్వడం జరిగింది సార్. యూ కెన్ చెక్, మై టీచర్స్ ఆర్ ఇన్ యువర్ మీటింగ్ రైట్ నౌ, యూ కెన్ చెక్ ఆల్సో సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ లెసన్ ప్లాన్ సార్. లెసన్ ప్లాన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఎందుకంటే రోజు తరగతి గదిలో ప్రతి పీరియడ్ జరిగేదాన్ని మనం ప్రాపర్గా రెగ్యులేట్ చేసి నియంత్రించి దాన్ని గైడ్ కనుక చేయగలిగితే ఎనార్మస్ లాభం ఉంటుంది పిల్లలకి. యా, విశ్వశాంతి స్కూల్ అలంపూర్ సార్ మాట్లాడండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి.
ఈ లెసన్ ప్లాన్ గురించి మేము యాక్చువల్ అయితే కొంచెం బాగా ప్రియారిటీ తక్కువనే ఉండింది. ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనేది ఒకటి. తర్వాత చాలా మంది టీచర్స్ డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎస్ ఈ లెసన్ ప్లాన్ అంటే డీటెయిల్ గా రాయడానికి. దీనికి ఏమైనా కొన్ని కీ పాయింట్స్ కానీ హౌ టు ప్రిపేర్ లెసన్ ప్లాన్ ఈజీలీ అండ్ ఇంప్లిమెంటింగ్. చెప్తాను సార్, ఐ టెల్ యూ. యా, కానీ లెసన్ ప్లాన్ ఇంపార్టెంట్ అనేది అయితే ఇప్పుడు ఈ 10 పాయింట్స్ తర్వాత మనకు కొంచెం అవగతం అయింది అనుకుంటున్నాను. అలా అంటే ఉంది కానీ దానికి ప్రియారిటీ కొద్దిగా తక్కువ ఇచ్చిండే వాళ్ళం. బట్ అవును. ఇప్పుడు అర్థం దీనికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందనేది. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు తరగతి గదిలో లాభాన్ని తీసుకొచ్చేదే అది. లాభం అంటే ఏంటి? పిల్లలకి నేర్చుకునే అవకాశాన్ని సంపూర్ణంగా కలిగించేది. లైక్ దట్ ఈస్ ద వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ విచ్ మేక్స్ ద స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్. ఓకే, యా, నెక్స్ట్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యా, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి శ్రీనివాసరావు గారు. యా, చెప్పండి. సార్ శ్రీనివాస్ కన్వేరియం స్కూల్ కింతలి. సార్ యాక్చువల్గా మేమైతే లెసన్ ప్లాన్స్ మేలో మొత్తం అన్ని రాసేస్తున్నారు సార్. ఆ టైంలో ఫ్రీగా ఉంటున్నారని చెప్పి మే అండ్ జూన్ 12th వరకు వెరీ గుడ్ అండి, ఎవ్రీ డే వాళ్ళు పీరియడ్ ప్లాన్స్ నాకు సబ్మిట్ చేస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు. గుడ్ అండి, గుడ్ టు హియర్. అది బెటర్ అంటారా లేకపోతే లెసన్ ప్లాన్ మీరు అన్నట్టు వీక్లీ అలా సబ్మిట్ చేసుకోవడం బెటర్ అంటారా సార్? లే, మీరు టీచర్స్కి బుక్స్ ముందే ఇచ్చేసి లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆ చేసిన వాటిని ఇంకా ఊరికి వదిలిపెట్ట అనుకున్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం బయటికి తేగలుగుతున్నామా లేదా, దీన్ని బేరీజ్ వేసుకొని మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్ అన్నాం కదా. రిఫ్లెక్షన్ లేకపోతే అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ తర్వాత రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత రివిజన్ అనేది అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ని తీసుకురాగలుగుద్ది. ఓకే, సో అందుకని మీరు లెసన్ ప్లాన్స్ని ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేటివి ఉపయోగపడతాయి. మీరు కోఆర్డినేటరో మీరో క్లాస్లో కూర్చొని దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారా, దాని ప్రకారం వెళ్ళటం వలన పిల్లల్లో నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకోవటం జరుగుతున్నదా, ఆ నేర్చుకోవటం సులభంగా జరుగుతున్నదా, కష్టంగా జరుగుతున్నదా, ఆ నేర్చుకోవటం అనే పరిపూర్ణత ఎంతవరకు సాధించబడుతున్నది, ఇది మనం వెరిఫై చేయాలి సార్. ఇది వెరిఫై చేస్తే ఎక్కడ ఈ దీంట్లో మ్యాండేటరీ అన్నాం కదా, తప్పనిసరి అలాంటప్పుడు పీరియడ్ ప్లాన్ మనం డిస్కస్ చేసేది సార్. చెప్పండి. ప్లాన్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి పీరియడ్ ప్లాన్ శ్రీనివాసరావు సార్ గారు. ఇప్పుడు లెసన్ ప్లాన్ పైన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి పీరియడ్ ప్లాన్ మనం డిస్కంటిన్యూ చేసేయచ్చా? ప్లీజ్ రిపీట్ మళ్ళీ ఒకసారి. లెసన్ ప్లాన్ పై దృష్టి పెట్టి ఇయర్ ప్లాన్ ఎక్కువ పీరియడ్ ప్లాన్స్ మనం డిస్కంటిన్యూ చేసేయమంటారా అంటున్నాను. అంటే మాకు పీరియడ్ ప్లాన్ అయితే మస్ట్ గా ప్రతిరోజు సబ్మిట్ చేస్తాం. లెసన్ ప్లాన్స్ మీరు అన్నట్టు మేము మేలో రాస్తున్నాం, అది అలా జస్ట్ ఒక డాక్యుమెంట్ లా ఉంటుంది తప్ప దాన్ని మేము మీరు అన్నట్టు ఏ నైపుణ్యాల కోసం దాంట్లో ఏ ప్రేరణ కోసం ఆ లెసన్ ఉందన్న అది జస్ట్ ఒక డాక్యుమెంట్ లా మనం చేస్తున్నాం. మనం వాటి వలన అనుకున్నంత లాభం విద్యార్థుల్లో కలిగిందా లేదా అనే వెరిఫికేషన్ రిఫ్లెక్షన్ లేకపోతే అదొక డాక్యుమెంట్ లాగే మిగిలిపోతుంది కదా. పేరుకి రాస్తారు కానీ రాయటం ఎందుకు? క్లాస్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయటం కోసం. ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేది ఎందుకు? పిల్లల్లో అనుకున్న స్థాయిలో లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అంటే అభ్యసన జరగాలి. వాళ్ళు ఒక లెసన్లో ఏమేమి నేర్చుకోవాలో అవన్నీ నేర్చుకోవటం జరగాలి, అంతకంటే ఎక్కువ జరగాలి. సో దట్ ఈస్ అది చేయాలండి. అది అంటే ఇప్పుడు మీకు యు ఆర్ ఏబుల్ టు రియలైజ్ దట్ ఎస్ రైటింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, బట్ ఎండ్ టు ఎండ్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా అనేది. ఇప్పుడు మనము సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఒక షాపింగ్ వెళ్ళాలి, ప్రొవిజన్ స్టోర్కి లిస్ట్ అంతా రాసుకున్నాం. ఆ లిస్ట్ చూసుకొని ఇంట్లోనే పెట్టి మళ్ళీ షాప్కి వెళ్ళి వచ్చితే ఏమొచ్చి చెప్పండి? అసలు ఆ లిస్ట్ తీసుకెళ్ళి కరెక్ట్ అన్ని కొన్నానా, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ వచ్చినాయా అని చెక్ చేసుకోవటం అనేది జరగాలి కదా. అంత సింపుల్ లెసన్ ప్లాన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ డూ దాట్. యా, ఇంకా అవినాష్ గారు కెన్ యూ షేర్ సంథింగ్ అండి? తిరుమలేష్ గౌడ్ గారు మీరు కూడా. యా సార్, ప్రీవియస్లీ మేము కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం సార్ లెసన్ ప్లాన్. బట్
అది కూడా ఒక డాక్యుమెంట్ లాగానే మిగిలిపోయింది సార్. ఇప్పుడు సార్ ఏదైతే చెప్పారు ఎగ్జాక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోయాం సార్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత ఎలా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చాలా బాగా చెప్పారు సార్. 3 స్థాయిలు ఉంటాయండి. ఒకటి లెసన్ ప్లాన్ని బాగా ఎలాబరేట్గా చేసి క్లాస్ రూమ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయలేనంత ఎక్కువ పెట్టుకోవటం ఒకటి, అంత ఉండకూడదు. ఓకే. రెండవది ఏదో నేమ్ సేక్ లెసన్ ప్లాన్ రాసి దాన్ని ఏం పట్టించుకోకుండా మళ్ళీ మన పద్ధతిలో టీచ్ చేయటం అనేది రెండో పద్ధతి. ఈ రెండు కరెక్ట్ కాదు. ఎంత అమలు చేయాలో అంతే రాసిందంతా అమలు చేయటం అనేది మూడవది, అది ముఖ్యమైనది అన్నట్టు. నా పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటంటే లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ అయ్యి క్లాస్ కి వెళ్తే మాత్రం చాలా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ కంటెంట్ అనేది పిల్లలకి టీచ్ చేయొచ్చు అనేది అనిపించింది సార్. అంతే అండి, అంతే. ఇప్పుడు ప్లానింగ్ ఈజ్ లైక్ మనము GPS పెట్టుకొని జర్నీకి వెళ్ళినట్టు అండి. ఎక్కడ ఆగం, వేస్ట్ చెయ్యం. కరెక్ట్గా ముందు ఏమొస్తున్నది, అక్కడ ఏముంటది, ఎక్కడ టర్న్ తీసుకోవాలి, ఎంతసేపట్లో వెళ్ళాలి. ఎలాగైతే GPS విల్ గైడ్ అస్ డ్రైవింగ్ అనుకోండి, సేమ్ వే లెసన్ ప్లాన్ ఆల్సో గైడ్స్ ఏ టీచర్ వాట్ టు డూ నెక్స్ట్. ఎందుకంటే మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఒకే దాని మీద ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేసే అది ఉంటుంది. దానివల్ల కొన్ని ఇంపార్టెంట్వి ఇవ్వాల్సినవి చేయకుండానే క్లాస్ ముగించాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఆ మ్యాండేటరీ స్టెప్స్ లేదా మ్యాండేటరీ డెలివరబుల్స్ ఏవి ఉన్నాయో దోస్ మస్ట్ బి కంపల్సర్లీ గివెన్. మళ్ళీ రేపు ఇవ్వలేం మనం. అలా రేపు ఏ రోజు చేయాల్సిన పని ఏ తరగతి గదిలో ఆ తరగతి గదిలో కంపల్సరీ చెయ్యాల్సిందే. సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సార్, లెసన్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్వాంటెడ్ టాపిక్స్ కి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అవునండి, అవును. డివియేషన్స్ అవుతాయి, డివియేషన్స్ అయిపోతాయి. మనకే ఒక్కొక్కసారి చాలా మంది టీచర్ డివియేట్ అవుతారు. నేను చూసాను గొప్ప గొప్ప టీచర్లు, 30 ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న టీచర్ కూడా తరగతి గదిలోకి పోయి ఒక పాఠం చెప్తూ మళ్ళీ నేనొకప్పుడు, నా భార్య ఒకప్పుడు, నా పిల్లలు ఒకప్పుడు అని చెప్పుకుంటూ క్లాస్ క్లోజ్ చేసినటువంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూసాం మనం. అనవసరమైన పనికిరాని వాటి మీద టైం స్పెండ్ చేసి మనమేమనుకుంటాం, ఆఫీస్లో కూర్చొని క్లాస్లో బాగా చెప్పారు అని అనుకుంటాం మనం. కానీ అసలు ప్రతి దానికి ఒక ఎవ్రీథింగ్ హ్యాజ్ ఎ సిస్టమ్ కదా, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాజ్ ఎ ప్రొసీజర్ కదా. ఆ ప్రొసీజర్లో చేయకపోతే అవుట్కమ్ రాదు కదా. అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు రకరకాల నేర్చుకునే పిల్లలు ఉంటారు, అభ్యసన విధాలు ఉన్న పిల్లలు ఉంటారు. ఆ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మనకు మెనూ లాంటిదండి, మెనూ లాంటిది. ఆ మెనూ మనకు ఎంతమంది నాన్ వెజ్ వాళ్ళు వస్తున్నారు మన డిన్నర్కి, మనం ఒక హోస్ట్, ఎంతమంది వెజ్ వాళ్ళు వస్తున్నారు, వాళ్ళ ప్రిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఏ రకమైన స్వీట్, అన్ని కాంపోనెంట్స్ని కరెక్ట్గా వండి పెట్టుకొని అందరు వచ్చేటట్టు చూసి అందరికి వడ్డించి ఏమీ మిగలకుండా ఊరికే పాత్రలు తీసుకొని బయటికి రావాలి. దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ లెసన్ ప్లాన్ అంటే. అలా తయారు చేయాలి మనం లెసన్ ప్లాన్ని. అంటే అంత నిష్ణాతులైన టీచర్స్ కావాలి. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ షుడ్. మనం తయారు చేసుకోవాలి, వాళ్ళు రెడీమేడ్గా రారు. ఇట్ ఈస్ వీ హూ హ్యావ్ టు. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యి అట్లాంటి ఆలోచనల్ని, అనుభవాలని పెంచుకుంటే మనకు డెఫినెట్గా మనం చేయగలుగుతాం. అంతే కదా, మనం చేయించడం కూడా మొదటిసారి అవుతుంది కదా. చేయిస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా చేయించగలిగే వాళ్ళం అవుతాం మనం. టైనీ టాట్స్ హై స్కూల్ మాస్టర్, మీరు నమస్కారం అండి. మీరేమన్నా ఈ లెసన్ ప్లాన్ ఇప్పుడు మనం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. కెన్ యూ షేర్ సంథింగ్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు? విన్నారా అసలు ఈ టాపిక్ మీరు? అన్మ్యూట్ ప్లీజ్, అన్మ్యూట్ ఇట్. సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ మ్యూట్ అయింది. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి సార్. నేను ఎప్పటి నుంచో అసలు మొన్నట్టు కూడా మన స్టేట్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చెప్పారు సార్, ఇట్లా క్లాస్ నడుస్తున్నాయి సార్, మంచిగా ఉన్నాయి క్లాస్ అని చెప్పి కూడా చెప్పారు. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను, దానికి కొద్దిగా టైం తీసుకోవాలి, ప్రత్యేకంగా కూర్చొని వినాలని చెప్పేసి. అంటే మీ ఎడిషన్స్ అవన్నీ కూడా చూస్తుంటా సార్, నేను వాట్సాప్ అవన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా మీకు సార్. ఓకే అండి సార్ తప్పని సార్. స్కూల్ ఇది ఖమ్మం సార్, మన బస్ డిపో రోడ్, టైనీ టాట్స్ హై స్కూల్. ఇంతకుముందు నేను జిల్లా ట్రెజరర్గా 8 years పనిచేశాను సార్, రామచంద్రరావు గారు ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు. ఖమ్మం బస్ డిపో రోడ్ సార్, బస్ డిపో రోడ్.
మీ ఫోన్ నంబర్ చెప్పండి, నోట్ చేస్తాను. 9440 9440 350 350 159. 159. థ్యాంక్ యూ అండి. యా, Sir, కీప్ namaste. లిస్నింగ్. ఓకే, Sir, thank శరత్ బాబు గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ షేర్? తర్వాత తిరుమలేష్ గౌడ్ గారు, మీరు రెడీ ఉన్నారా? సార్ గుడ్ ఓకే ఈవినింగ్. తిరుమలేష్ గారు ముందు మీరు మాట్లాడండి, తర్వాత శరత్ గారు. సార్ నమస్తే నమస్తే అండి, చెప్పండి. సార్. ఇది లెసన్ ప్లాన్ ఇంతకుముందు మధ్యలో చేయించినాను సార్. ఓకే, అయితే ఈ లెసన్ ప్లాన్ వల్ల కొంత టీచర్స్ బర్డెన్ గా ఫీల్ అవుతారు ప్రిపేర్ అవుతారండి, అవుతారు. అది బిగినింగ్ లో అవుతారు సార్, ఏ పని అయినా కూడా. కానీ లెసన్ ప్లాన్ రాయటం వలన వాళ్ళు ఎంత బాగా చెప్పగలుగుతున్నారు, బాగా చెప్పటం వలన రిజల్ట్ ఎంత, పిల్లలు నేర్చుకోవటం ఎంత బాగా అవుతుంది, దానివలన పిల్లలు రిజల్ట్ ఎంత బాగా వస్తుంది అనేది వాళ్ళు గ్రహించగలగాలి. అప్పటిదాకా ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు సార్, మీరు కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ అంటే కొన్ని చేస్తున్నారు, డిఓనో డైరెక్టరో చెప్తే. ఇప్పుడు కంపల్సరీ డిఓనే కంపల్సరీ లెసన్ ప్లాన్ రాకపోతే రికగ్నిషన్ కట్ అన్నాడు అనుకోండి, చేస్తామా చేయమా? మరి అంతే. దీనివల్ల చాలా లాభం మాస్టారు. మనం మాట్లాడుతున్న ప్రతి పాయింట్ కూడా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వలన పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో కంటెంట్ అర్థం కావటం ఎట్లా బాగుంటుందో అలాగే దీన్ని కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, కెన్ యూ రెడీగా ఉండండి, ఒక్క నిమిషం రెడీగా ఉండండి. శరత్ బాబు గారు మాట్లాడాక మీరు మాట్లాడండి సార్, చెప్పండి. సార్, లెసన్ ప్లాన్ అనేది అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో రాపిస్తున్నాం కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నది సార్. ఈ హాలిడేస్ ఒకటి, మనం అనుకున్న స్కెడ్యూల్లో రాకపోవడం ఒకటి, ఇంకా తాపకొచ్చి చూడడం పక్కకు పెట్టడం అవుతుంది. అయితే ఈ మధ్యలో ఒకటి అయింది సార్, ఒక ప్రాబ్లం ఏమైందని అంటే, మన స్కూల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఇంకా అంటే చదవడం రావట్లేదు, రాయడం రావట్లేదు అని చెప్పేసి ఈ మధ్యలో మేడం నేను ఇద్దరం కలిసి క్లాస్ రూమ్ చెక్ చేసుకుని ఒక 48 మెంబర్స్ వెళ్ళారు సార్. కంపల్సరీ లెసన్ ప్లాన్ అని కంపల్సరీ అని పెట్టాము సార్ మేము. కానీ లెసన్ ప్లాన్ పెట్టడం దానికంటే నేనే ఒక ప్లాన్ రెడీ చేసిన, సేమ్ పీరియడ్ ప్లాన్ లాగానే లెసన్ ప్లాన్ పీరియడ్ ప్లాన్ పెట్టేసి రాస్తే వాళ్ళు బర్డెన్ గా ఫీల్ అయింది సార్. స్కూల్ కు రావడానికి కూడా ఒక ఇద్దరు టీచర్లు ఇబ్బంది పడ్డారు. సరే, అయినా కూడా మన స్కూల్కి వచ్చిన ఖచ్చితంగా మనం చదవడం రావడం రావాలని చెప్పేసి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ తర్వాత బుక్ అయితే ఇస్తే చదవాలి అబ్బాయి అనే ఇంటెన్షన్ తో మేమే రాసాం సార్. అది కంపల్సరీ ఉంటేనే స్కూల్కి రండి అని చెప్పేసిన తర్వాత నేను ఒక బుక్ రెడీ చేసి ఇచ్చే వాళ్ళకు. నేనే ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ నోట్స్ అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ మ్యాథ్ అండ్ ఈవే తీసుకొని మేము రాసి వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన తర్వాత అది ఆ బుక్ పట్టుకొని మీరు చెప్పండి, మీకు యూజ్ఫుల్ అంటేనే రాయండి, ఇది మీకు యూజ్ఫుల్, ఈ రోజు మీరు ఇదే టాపిక్ చెప్పాలి, ఇలానే చెప్పాలి, ఈ నంబర్సే చెప్పండి, మీరు వేరే నంబర్స్ కూడా చెప్పాలి అని చెప్పిన తర్వాత 1 డే సార్, 1 డే మాత్రమే వాళ్ళు నా బుక్స్ తీసుకెళ్ళేసి ఆ బుక్ చూసి చెప్పిళ్ళు అంతే. చెప్పి తెల్లారి అందరూ కూడా కనీసం ఒక్కొక్కరు 3 లెసన్ రాసుకొని వచ్చింది సార్. నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. శరత్ బాబు గారికి నా అభినందనలు. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఉపాధ్యాయుడు నా వల్ల కాదు ఇది అన్నప్పుడు ఎందుకో ప్రయత్నం చేద్దామండి, నేను కూడా ప్రయత్నం చేస్తా అని స్కూల్ లీడర్ చేసి చూపించింది అనుకోండి, వాళ్ళలో నమ్మకం కలుగుద్ది. ఎట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఏముంటుంది అంటే కొంచెం సార్ని ఇంకెన్ని సార్లు చేపిద్దాం, నేను ఇక తప్పదు అనే ఒక పరిస్థితిని పాజిటివ్గా క్రియేట్ చేయాలి. బాగా చేశారు అది మీరు. మిత్రులందరూ కూడా దాన్ని గ్రహిస్తే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను. మేక్ ఇట్ సింపుల్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఒక్కసారే కారమన్నం తినిపించాలి కర్రీతో అంటే కష్టమైంది సార్. అందుకని వాళ్ళకి కొంచెం కొన్ని స్టెప్స్ని తగ్గించి ఇలా చేయండి, ఇంకా 2 రోజులు అయిన తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని స్టెప్స్ యాడ్ చేయండి, ఇంకా కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత పూర్తి విధానాన్ని ఇవ్వండి, దెన్ దే విల్ డూ ఇట్. అది నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పిన మీకు, ఏది బాగా మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో, వేడిగా పొంగుతున్న నీళ్ళల్లో ఒక కప్పనేస్తే అది వెంటనే బయటికి దుంకుతుంది. అదే నీళ్ళల్లో కప్పనేసి నెమ్మదిగా నీళ్ళ వేడిని పెంచుకుంటూ పోతూ ఉంటే మరిగే స్థాయికి వచ్చినా అడ్జస్ట్ అయి ఉండగలుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ హ్యూమన్ సైకాలజీ. అందుకని వాళ్ళకి కొంచెంగా చేయటం అలవాటు చేయండి. దే విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఇట్. సార్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్. సార్ నమస్కారం సార్.
నమస్తే అండి. మీరు చెప్తున్నటువంటి ఈ లెసన్ ప్లాన్ విధానం ఏదైతే ఉందో ఇంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అనేటటువంటిది మీ 10 పాయింట్లు విన్న తర్వాత మాకు అనిపిస్తుంది సార్. వాస్తవానికి అయితే మా మిత్రులు ఇందాక మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు చెప్పినట్లుగానే చాలా వరకు మేము ఇయర్ బిగినింగ్ లోపలనే మొత్తం లెసన్ ప్లాన్స్ అనేటటువంటి అన్నిటిని కూడా ప్రిపేర్ చేయడానికి కోసం అని చెప్పి చెప్తున్నాం సార్. బిగినింగ్ లోపల తయారు చేసినటువంటి వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేటటువంటిది ఏ విధంగా అవుతుంది అని మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాము సీనియర్ టీచర్స్ ని బట్టి. మీరు అన్నట్లుగా కొత్త పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఫ్రైడే రోజు సబ్మిట్ చేసి సాటర్డే రోజు వెరిఫై చేసి మండే నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేటటువంటిది వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మన రూరల్లో ఉండేటటువంటి స్కూల్స్ వల్ల పాసిబుల్ కాదా అనేటటువంటి ఇప్పటి నుంచి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. అది ఒకటి చక్కగా అనిపించింది మాకు. మరి దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏమవుతుంది అంటే సార్, రూరల్లో ఉండే స్కూల్స్ వల్ల టీచర్స్ మధ్య లోపల పోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్. ఇప్పుడు రాసినటువంటి లెసన్ ప్లాన్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మన స్కూల్ ఎక్కడ, పేరేంటి సార్? నారాయణపేట కృష్ణ గోకులం హై స్కూల్, నారాయణపేట సార్. నారాయణపేటలో కృష్ణ గోకులం హై స్కూల్. కృష్ణ గోకులం హై స్కూల్. ఓకే సార్, చెప్పండి. నేను మన ట్రస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ గా కూడా ఉన్నాను. అదే సార్, చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది సార్. మీ క్లాసెస్ అన్ని కూడా చాలా వరకు వింటున్నాను. దానివల్ల చాలా ఉపయోగం అనేటటువంటి అవుతుంది సార్. మన బడ్జెట్ స్కూల్స్ అయితే మాత్రం స్టాండర్డ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. అంతే సార్, మన మనుగడ మన స్కూల్ లీడర్ అంటే యాజమాన్యపు ప్రతినిధి లేదా ఓనర్ నేను అనను, కానీ ఒక పెద్ద సార్, పెద్ద మేడం వాళ్ళ జ్ఞానం మీద, వాళ్ళ తాపత్రయం మీద, వాళ్ళ విచక్షణ మీద, వాళ్ళ పట్టుదల మీదనే ఆధారపడి మన బడులు బతుకుతాయి అంతే. అది ఎప్పటికప్పుడు మనం ఉన్నతీకరించుకుంటూ దాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి సార్, అంతే. ఇట్ ఈస్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ సార్. నేను నేర్చుకోవాలి, మనం అందరం కలిసి నేర్చుకోవాలి, అంతే. మనందరం నేర్చుకోవాలి. ఇది అంటే రానున్న రోజుల్లో ఎవరమైతే ఎక్కువ క్వాలిటీ డెలివరీ ఇస్తామో సార్ వాళ్ళమే ఉంటాం, అంతే. క్వాలిటీ డెలివరీ కావాలి సార్. క్వాలిటీ డెలివరీ ఎవరి వలన అవుతుంది అంటే టీచర్స్ వల్లనే అవుతుంది. ఇప్పుడు టీచర్స్ వెళ్ళటానికి సార్ 2 కారణాలు మనం ఓపెన్గా చెప్పుకుందాం. ఒకటి, బయట దొరికే గౌరవం కంటే, వేతనం కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటే బతిమలాడి ఉంటారు సార్ ఇక్కడ. ఓకే, వేతనం కానీ, గౌరవం కానీ, సౌకర్యం కానీ, ఈ 3 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎవరికి ఉండే గుర్తింపు వాళ్ళకి ఇచ్చి, ఎవరికి అంటే ఆ టీచర్ కనుక మనకి ఇంతకంటే బయట ఎక్కువ వస్తుంది అనుకోండి, అంటే అంత వాల్యూ అక్కడ ఉన్నట్టే కదా వాళ్ళకు అనుకోవాలి మనం. ఓకే, సో కొన్నిసార్లు నిబంధనలతోటి కూడా ఉంటారు. మీరు సర్టిఫికేట్ దగ్గర పెట్టుకోండి, చెప్పకుండా వెళ్తే కనుక 2 months శాలరీ కడితేనే సర్టిఫికేట్ ఇస్తారని ఒక బైండింగ్ తీసుకోండి. అట్లా కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఓనర్షిప్, అయ్యో మా సార్ బాధపడతారు మేము వెళ్తే అనే ఒక ఆత్మీయత ఉండాలి, లేదా వేతనం సరిపడే అంత ఉన్నది అని ఉండాలి, లేదా గౌరవం ఉండాలి, మేము నేర్చుకొని ఎదుగుతాం ఇక్కడ అనేదన్న ఉండాలి. అంటే సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ సార్. టీచర్లు మధ్యలో వెళ్ళడానికి కానీ, వెళ్ళకుండా ఉండటానికి కానీ, కాపాడడానికి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను ఒకరోజు దానికోసం మళ్ళీ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. నేను టీచర్లని అంటే వి ఆల్రెడీ డన్, అగైన్ ఐ విల్ డూ దాట్, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకరోజు దాని మీద చేస్తాను నేను. బట్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్. నేను చెప్పేదాంతో మీరు ఏకీభవిస్తారో, ఎంత ఏకీభవిస్తారో. షూర్ సార్, తప్పకుండా మీరు చెప్పినట్టు చాలా కరెక్ట్ సార్. అది అంటే అందుకే టీచర్లను ఎట్లా సంబోధించాలి, టీచర్లను ఏం చేయాలి, వాళ్ళు ఉండాలి అని అంటే అసలు టీచర్లను ఈక్వల్గా ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి, వాళ్ళకి కావలసినంత భద్రత ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ ఒకరోజు మనం చాలా చక్కగా డిస్కస్ చేసినాము. నేను మళ్ళీ చేస్తాను మీకు సంవత్సరం అనుకుంటే ష్యూర్లీ. ఓకే, సో లెసన్ ప్లాన్ కంపల్సరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ సార్. ఈ వివో T4X 5G ఎవరండి అది? సార్ నమస్కారం, మీ పేరు? సార్ నా పేరు శ్రీధర్ సార్, శ్రీధర్ శర్మ. అవును సార్, ఖమ్మం సార్. శ్రీధర్ గారు ఖమ్మం. స్కూల్ పేరు? ది ప్రణవ స్కూల్ సార్. ది ప్రణవ స్కూల్ ఎక్కడ ఉందండి ఖమ్మంలో? బ్రాహ్మణ బజార్ సార్.
బ్రాహ్మణ్ బజార్. ఓకే సార్, చెప్పండి. ఉన్నారా ఇవాళ మీరు లెసన్ ప్లానింగ్ గురించి విన్న దాని మీద మీ అభిప్రాయం చెప్పండి. మధ్యలో వచ్చాను సార్ నేను, అయినా నో ప్రాబ్లం. వాస్తవంగా లెసన్ ప్లాన్ అనేది పర్ఫెక్ట్. అది చేస్తే ఏమైందంటే మనకు కూడా టోటల్ గా అంటే ఎంతవరకు గ్రాస్పింగ్ పోతుంది ఏంటి ఒక అబ్జర్వేషన్ అనేది కూడా మనకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అవునండి. టీచర్స్ కూడా ఏంటంటే బి అలర్ట్ గా ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా ఒక సెంట్రల్ ఐడియా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ మీద. కాకపోతే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటంటే ఇప్పుడు అసలు టీచర్లు దొరకడమే కష్టంగా ఉంది. ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ వేసరికి ఏంటంటే కొద్దిగా దానివల్ల కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. మా దగ్గర కూడా ముందే పిల్లలకు అంటే నాది ప్రజెంట్గా సార్ ఇయర్ పెట్టాను నేను 5th క్లాస్ వరకు రన్ చేస్తాను. ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఏం చెప్తున్నారు ఏంటి మొత్తం డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒక డైరీ మెయింటైన్ చేస్తాం సార్. మీరు అన్నట్టు లెసన్ ప్లాన్ అయితే కంపల్సరీ అవసరం. ఇప్పుడు డూప్లికేషన్ లేకుండా, వర్క్ లోడ్ పెంచకుండా, ఏవేవి చేస్తున్నాయి తగ్గించవచ్చు, ఏవేవి అవసరమైనవి కంపల్సరీ చేయించాలి అనేది మనం క్లారిటీ తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు వర్క్ లోడ్ ఫీల్ గారు మనకు చేయాల్సింది కరెక్ట్గా చేయించకుండా మనం ఊరుకోము. ఇది మనం కంపల్సరీ గ్రహించాలండి. థ్యాంక్ యూ, తప్పకుండా. యా, ఇంకా సార్ ఒక డౌట్ సరస్వతి సార్ చిన్న మాట్లాడండి. సార్ మనం ఇంతమందికి వీక్లీ ప్లాన్ అనుకున్నాం సార్. ఒకటి దీంట్లోనే వస్తూ వీక్లీ ప్లాన్ మీద రివ్యూ ఎప్పుడు చేయాలి సార్? నేను చెప్పినప్పుడు మన వాళ్ళు విన్నరు, వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా చెప్పిండ్రు. వీక్లీ విన్నాం ప్లాన్ ని ఫ్రైడే నాడు రివ్యూ చేయాలి, ఫ్రైడే సబ్మిట్ చేయమని చెప్పాలి, సాటర్డే రివ్యూ చేయాలి, మండే నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. సార్ సరస్వతి వెంకటేశ్వర్ గారు మీరు మీరు మాట్లాడతారా, వారిని మాట్లాడమంటారా? లేదు సార్, వాళ్ళని మాట్లాడదు సార్. ఓకే, మ్యూట్ మ్యూట్. అయితే సాటర్డే రోజు రివ్యూ చేద్దామంటే ఆ రోజు ఫుల్ డే స్కూల్ ఉంటుంది. పైగానే వెళ్తాం సార్, ఎండగాడికి పోతుంది. దానివల్ల రివ్యూ చేయడం ఒకటి ప్రాబ్లం అవుతుంది. మీకు చెప్తున్నాను ఎట్లా అంటే సార్, ప్లానింగ్ ఎట్లా అంటే ఏ టీచర్కి ఎప్పుడు లీజర్ ఉంటుందో మీ దగ్గర మీ టైం టేబుల్ మీకు కనబడుతుంది కదా, ఆ టీచర్ నా లీజర్ పీరియడ్లో పిలిచేసి రివ్యూ చేయవచ్చు. సొల్యూషన్ వచ్చిందా? అంతే కదా, అంతే. మొత్తం అందరిని కలిపేసి ఏమంటారు, మొత్తం స్టాఫ్ అందరిని కలిపేసి రివ్యూ చేద్దాం అన్నట్టుగా నేను అనుకుంటున్నాను. అట్లా చేయాల్సింది ఉంటే ఇవన్నీ రివ్యూ చేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక 1/2 అవర్ టక చెప్పేసిండ్రు అనుకోండి, అందరికి ఉపయోగపడేటి అప్పుడు చెప్పండి, ఇండివిజువల్గా ఉపయోగపడాల్సిన ఇండివిజువల్గా చెప్పండి. ఓకే, యు గాట్ ద సొల్యూషన్. సార్ సతీష్ రేవూరి సతీష్ గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ సార్ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ దిస్? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సార్ అక్కడ అన్మ్యూట్ అని ఉంటుంది, దాన్ని టచ్ చేయండి. సార్ మీరు వీడియో ఆఫ్ చేశారు, వీడియో ఆన్ చేయండి ఇప్పుడు. సతీష్ గారు వీడియో ఆన్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేయండి. ఇందాక చేశారు మీరు. వీడియో ఆన్ చేయండి ఇప్పుడు. లే మళ్ళీ మ్యూట్ అయింది. వీడియో ఉంటుంది చూసిండ్రా, దాన్ని టచ్ చేయండి ఒకసారి. లేదండి, వీడియో. ఓకే, మాట్లాడండి. హలో సార్ చెప్పండి సతీష్ గారు. సార్, am I audible? Yeah, you are audible, but you again switched off you muted yourself. No, touch it and wait, sir. Wait for a while. Now you touch the mute. Now you are fine. Okay, your school name and location, can you please share, Satish Garu? Sir, am I audible? You are audible, sir. You are visible and audible. You are visible and audible, sir. Go ahead. Satish Garu, you are visible and audible. Go ahead. Okay, Vishwashanti School, ma'am, can you
Yeah, Hi, please. sir. Good evening, sir. Good evening. Today's session was very nice, sir. Actually, some publishers in our school, publishers provided lesson plans. Sir. We are following lesson plan only. Day-to-day lesson plans they provided. And unit-wise lesson plan also they provided, sir. But lesson plan is the main important thing in the to complete the syllabus. Like when we have to complete the syllabus for to plan the year plan, like activities or Saturday activities. So if we wanted to plan all the activities, means first we know the lesson plan, when we have to start and when we have to end of the lesson plans. So this is the main primarily topic for the academics. So to remind these things today, I just learned about some more points from you, sir. So my suggestion, మీ పేరండి, what's your name? Pratyusha, sir. Pratyusha from Pratyusha garu. Vishwashanti School. Yeah, Pratyusha garu. My suggestion to you is, you advise your teachers where the publisher has already provided the lesson plans. You advise them to make it like more detailed and go a little in depth also. Okay. Yes. So thereby they will be see, if somebody has prepared a lesson plan, they will be only puppeting it. That's all. Yes, sir. Okay. They don't put their heart into Implementation it. is the main important thing in the lesson Implementation plan. with heart. Yes. Implementation with mind, not implementation just with mouth. Yes, Okay. yes, sure. Implementation with mouth is done when a ready-made lesson plan is given. But implementation with mind and heart will happen when they prepare it. I agree with you a 100%. teacher has to prepare it. Yeah. So ask them to improvise it. Yes. Okay. You tell them Few just more it is a teachers are- skeletal one. Few more teachers will be there. Till they are Yes. facing issue, follow that lesson plan, sir. Yeah. I mean, over a period of time, they learn. Make them sit in the classes of the teachers who are executing it. You got my point? So Yes, make sir. them Yes, sit sir. in the classes of the teachers who are effectively and very sequentially and ritually, or rather wholeheartedly involving and implementing it. So that will give them the confidence, as well as because this modeling will help them understand that it is possible. It is possible with them, then it is also possible with we. First, mindset, because they will be thinking it is difficult. First, make them understand that it is easy. Some teachers they are following the lesson plans. So few more teachers will be there. Where they are lacking in the lesson plans means the lesson plans is in a documentation only. But before entering into the class, they are not preparing the lesson plans, sir. So their teachers are facing issues to follow the lesson. So, Pratyusha garu, you must conduct micro teaching. Yes. Every Friday, Saturday, you have to conduct micro teaching. Micro teaching is department wise. You must call them, ask them, come on, tomorrow you are teaching, isn't it? Like next week. I mean, like you should not announce well in advance. So what is your Wednesday lesson? Please give 5 minutes of demo for that. You know, Sure. automatically they will prepare for the Yes. yes or no? Yes. You are 100%, sir. Yeah. It's correct. Yeah, we have to challenge them. It is possible. It is possible. Right. Even if you can teach 2 minutes, also fine. But next time you raise yourself to come to 3 minutes, 4 minutes, 5 minute teaching. That's how we have to keep encouraging. No negativity. See, Sure, at sir. this point of time, with this mindset and skill set, you are ready for 2 minutes. I'm happy for that. But next time you challenge yourself, okay, you overcome and compete with your own self and be prepared for the next. Sir, And నేను one ఇది more, ప్రత్యూష and గారికి one more కాదు, point, sir. అందరికి చెప్తున్నాను. So I'm telling to when everybody, this is how we have to handle the present generation teachers.
ఇందాక మాస్టర్ అడిగారు కదా, మా దగ్గర టీచర్స్ చేయమంటే భయపడుతున్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు అని. నో 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 నో. ఫస్ట్ గివ్ దెమ్ కాన్ఫిడెన్స్. వాట్ ఎవర్ యూ లెర్న్ ఇనఫ్, వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇస్ ఇనఫ్, బట్ ఆల్వేస్ కమిట్ టు డూ మోర్. ఇఫ్ యూ టెల్ దాట్, ఇట్ విల్ గో. ప్రత్యూష గారు చెప్పండి. వన్ మోర్ పాయింట్. సార్ నెక్స్ట్ నటరాజ్ గారు. Sir, we are నటరాజ్ గారు, expecting ప్లీజ్ some బి రెడీ. classes on, sir, how to give a positive feedback about negative points. For example, one teacher has a negative points in her in a classroom, she has to change that points. So give a lesson, give a one class about how to give a feedback Please, in a I got positive it. way. I got it. Please make a note. This format is called 2+2. We call it as 2+2 feedback. Always tell what are the two appreciable things about that teacher. Don't call it them positive or negative. 2 points of appreciation. Teacher, your voice is so good, teacher. Your handwriting is so good, teacher. Then their mind doors are open for suggestion. Then followed by 2 points of suggestion. Okay. Yes, Then you yes. should never tell this is wrong. You must tell if this is done this way, you will get more benefit or result. So tell it that way. Tell it that way. Sure, And sure, sir. yeah, if you do not know, please ask. Okay, together we will discuss. We will see how others are doing at this phase. If you can, I mean, this is the way, like, we should never show our authority on the teachers only. We must Sure, sure. always show that we are co-learners. We must always yes, make sure. them feel that we are The co-workers. co-learners. We are co-workers, co-learners. Okay. And we are well-wishers. And we are friends. We are not fault finders. We are people who are ready to help them. That kind of a attitude is what change of attitude is needed in the leadership of the schools. So, Sure, Pratyusha, I hope you understood what I Thank meant. you. And Thank you for your suggestions. Thank you for your valuable points, sir. that will definitely bring a change in your teacher. Yes, sir. They will come forward to you. They will think that they will help me, not find fault. Isn't it? So people, Yes, sir. Yes, sir. anybody who is ready to help, people come there. If you are taken as a fault finder, people will try to escape from you, hide from you. Isn't it? So that's the Yes, beauty. sir. Sure. Sir, Nataraj garu, can you please give your reflections? Tell your school name, location, and share your reflections, sir, on lesson plan. Sir, unmute yourself. Nataraj garu, unmute yourself. Yes, please. Good evening, sir. Yeah, Good good evening, evening. everyone. School name and place. Yeah, I'm Nataraj Devara from Devara Public School, Jogipet, sir. Devara Public School, Jogipet. Jogipet, Sangareddy. Sangareddy, right. Oh, from So your this is the village, my second- assistant is there here. Right. Okay. Yeah, please go ahead. Okay. So this is the second time I'm joining this meeting, sir. Yes. And previously I was not able to join this meeting. I was a little bit busy at the same time, so I was not able to join this meeting. And it was very helpful for me to listening all the points, whatever you're saying. I'm trying to implement now because last week I have noted down all the points you have said about the Academic curriculum. calendar. Yeah, academic calendar. So already within 2 months we are going to end up this academic year. It is very helpful for next year. We will implement that for next year. And very well curriculum. So your suggestions and your points are very helpful for us, and we are going to implement that in coming days. All Thank the you, best, sir. Thank you so Nataraj. much. And today I was not able to listen all the points. You Just now joined I've joined again. immediately, understand. Okay. Yeah. Anybody else want to share? Please raise your hand or unmute and come. Second thing is, any more points for next coming weeks?
you want me to take? Because next time is the last session, Andy. Then we are all going to meet physically. Okay. So one convenient day I'll be notifying you. One day completely we are all going to be together and share our experiences in person. Okay. So you can also bring your school principal or someone, but do tell well in advance. Okay. So now can I ask ఎనీ పెయిన్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్? సార్ మా స్కూల్ నిర్వహణలో ఇది మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది సార్, ఇంకా ఇది చేస్తే, ఇది ఎట్లా చేస్తే మేము స్కూల్లో స్టాండర్డ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాం, స్కూల్ని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ అదర్ పాయింట్ యూ ప్లీజ్ టెల్. గౌసియా భాను గారు, యూ వాంటెడ్ టు షేర్ మ్యామ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ టుడేస్ లెసన్ ప్లాన్? నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై అండి ప్లీజ్. యా సార్, టుడే లెసన్ ప్లాన్ల గురించి బాగా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది సార్. టుడే వీ లెర్న్ లెసన్ ప్లాన్స్, బట్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ స్టిల్ దిస్ ఇయర్ వీఆర్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంట్ మైక్రో షెడ్యూల్ సార్. సమ్ మైక్రో షెడ్యూల్స్ ఇచ్చాం సార్ టీచర్స్కు. ఇచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారని ఈవినింగ్ టైమ్స్ మనం డిస్కస్ అయితే చేస్తున్నాము, కానీ నేను క్లాస్కి వెళ్ళి చూడటానికంటే కుదరటం లేదు సార్. ఎలా చేయమంటారు? అంటే మనం క్లాస్ అవర్స్లలో నేను యాజ్ ఎ టీచర్స్గా ఇక్కడ సమ్ క్లాసెస్ నేను కూడా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను సార్. అంటే మనం వెళ్ళి పర్టికులర్గా క్లాస్ అవర్స్లలో టీచర్స్ అబ్జర్వేషన్ అనేది కొంచెం తగ్గింది అనేసి అనుకుంటున్నాను. గుడ్. మీ పాయింట్కి నేను ఆన్సర్ చెప్పొచ్చా? ఇంకో పాయింట్ ఉందా ఏమన్నా? ఇంకొకటి ఉంది సార్. సార్, ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయటము అండ్ డిసిప్లిన్ లో పెట్టడం చాలా కష్టంగా మారిపోతుంది సార్. డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ అది టాపిక్ అదే. క్లాస్ టీచర్స్ ఎంత విధంగా చెప్తున్నా కూడా పిల్లలలో ఆ డిసిప్లిన్ వాల్యూస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చాలా ఇదిగా ఉంది సార్. అదొక్కటి ఎలా వాళ్ళలో మార్పు రావాలి అనేది. We noted down your pain point అండి. యా, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సెషన్లో వీ విల్ టేక్ ఇట్ అప్. మీరు అడిగారు కదా, మీకు మన భాగవతంలో కృష్ణుని గురించి తెలుసా? తెలుసు సార్, కొంచెం తెలుసు, ఇంకొంచెం నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఓకే. ఓకే. అదేంటంటే కృష్ణుడు గోపికలందరి దగ్గర ఒక్కసారి ఎట్లా ఉండాలి అంటే అందరి దగ్గర ఉండగలిగిండు ఆయన. అది తెలుసు కదా, లైక్ హీ వాజ్ అవైలబుల్ విత్ ఎవ్రీ గోపిక. ఓకే. ఇప్పుడు మనం కూడా అంతే, ప్రతి టీచర్ దగ్గర మనం ఉండాలి. ప్రత్యక్షంగా ఉండలేనప్పుడు ప్రాక్సీని తయారు చేయాలి. అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను, మీరు లెసన్ ప్లాన్స్, ప్రింటెడ్ లెసన్ ప్లాన్ టీచర్స్ తీసుకొని వాటిని ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ని కనుక ఆ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఇన్ఛార్జ్ స్టూడెంట్స్గా పెట్టి ఆ టీచర్ పాఠం చెప్తున్నప్పుడు ఆ ప్లాన్స్ని వారు టీచర్ ఫాలో అయ్యారా లేరా, ఎక్కడన్నా డీవియేట్ అయ్యారా, ఆ టైమింగ్ ప్రకారం జరుగుతుందా లేదా, పిల్లల్ని వెరిఫై చేసి నోట్స్ రాసి మీకు ఇవ్వమని చెప్పండి. టీచర్ సిగ్నేచర్ తీసుకొని మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుందా లేదా చూడండి. మనం మీ తర్వాత ఉన్నాయో మొత్తం మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ హోంవర్క్ అంతా వాళ్ళు చేస్తారు. ఎవి బాగున్నాయో ఫస్ట్ అక్కడ కొంచెం సరిదిద్దుకోమని సున్నితంగా చెప్పండి. ఫినిష్, ఇట్స్ డన్. యూ కెనాట్ బీ ఇన్ ఆల్ క్లాసెస్, బట్ యూ కెన్ మేక్ ద స్టూడెంట్ టు టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. దాని విషయంలో టీచర్లకి మా మీద వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇస్తారా అని ఫీల్ కాకుండా నా పని చేయటానికి వాళ్ళని కొంచెం హెల్ప్ తీసుకుంటున్నానమ్మా, దాంట్లో ఇబ్బంది లేదు కదా అని అడగండి. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే సార్. దట్ కెన్ బి డన్. థ్యాంక్ యూ సార్. యా, నెక్స్ట్ అండి, ఇంకెవరైనా? ఈజ్ ఎనీబడి వాంటెడ్ టు షేర్? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. యా, గురుదేవ్ స్కూల్ ఎక్కడ? గురుదేవ్ గారు గురుదేవ్ స్కూల్ కంపేర్ టు చాలా అద్భుతంగా
మీరు ఉదాహరణ ద్వారా చెప్పడం చాలా బాగా నచ్చింది సార్ పాయింట్ అది. తర్వాత మీరు చెప్పినట్లు ఎస్ఓపిని మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ప్రోగ్రామ్ ను. దాంట్లో వేతనము, గౌరవము, తర్వాత సౌకర్యం అనేటటువంటి దాని వల్ల ఉపాధ్యాయుల్లో మన మీద ఒక అభిమానం team కూడా గా సార్. తయారైతుంది. అభిమానం సార్? అభిమానం అభిమానం, ఆత్మీయత. ప్రధానమైంది. అభిమానం ఆత్మీయతతో కూడినటువంటి. ప్రధానమైంది. తర్వాత వేతనం, తర్వాత గౌరవం, తర్వాత సౌకర్యం, ఓకే, సార్. తర్వాత ఆ స్కూల్లోతో అనుబంధం. సార్. స్కూల్ వాటిని యాజమాన్యం అంటే అభిమానం, స్కూల్తో విడదీయరాని అనుబంధం. ఈ 5 ఫ్యాక్టర్స్ కనుక మనం ప్రాపర్గా ఉంటే టీచర్ విల్ స్టిక్ అండి. చెప్పండి సార్. సార్ వీటితో అంటే మీరు చెప్పినటువంటి ప్లాన్లను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మీరు చెప్పిన ఒక ఉదాహరణ కప్ప ఏదైతే ఉందో అదే కప్ప ఉదాహరణ వాడుతూ మెల్లిగా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము. టీచర్స్ కూడా బాగానే కోఆపరేట్ అవుతున్నారు సార్. పొజిషన్ టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే పొజిషన్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయి పిల్లల దగ్గర నుంచి. దే ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. మాకేమంటే ఆ డిఫరెంట్ లెవెల్ పిల్లల్స్ ని మనం కామన్ అవుట్కమ్ వచ్చేటట్టు చేయడానికి మీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మాకు మీ యొక్క ఈ ఇప్పుడే ప్రోగ్రామ్ చెప్పేస్తున్నా వాట్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. ఇప్పుడే చెప్పేస్తున్నా. అది పెద్ద బ్రహ్మ విద్య ఏం కాదు. మీరు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో పొజిషన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయండి. తెలుగులో బాగున్నారు, హిందీలో బాగా వెనుకబడి ఉన్నారు. హిందీ టీచర్కి చెప్పండి, పేరెంట్కి చెప్పండి, అమ్మ ఈ హిందీలో ఇప్పుడు ఈ 5th క్లాస్ స్టూడెంట్ కానీ 2nd క్లాస్ లెవెల్లో ఉన్నారు. ఈ 2nd లెవెల్ నుంచి 3rd లెవెల్కి నేను తీసుకురావాలి మేమంటే 2nd లెవెల్ పాఠాలన్నీ చెప్పాలి, 3rd లెవెల్ చెప్పాలి, 4th లెవెల్ చెప్పాలి, తర్వాత 5థ్కి సెట్ అయిపోతాడు. పెద్ద అబ్బాయే కాబట్టి 2nd లెవెల్ నెల రోజుల్లో నేర్చుకుంటాడు, 3rd లెవెల్ ఒక 2 నెలల్లో నేర్చుకుంటాడు, 4th లెవెల్ ఒక 3 నెలల్లో నేర్చుకుంటాడు. వెరసి 6 నెలల్లో కంప్లీట్ చేస్తాం మేడం. మీరు కోఆపరేట్ చేయాలి, మీరు పని చేయించాలి. మా టీచర్ మీరు కూడా అమ్మ చేయించాలి. మీరు ఒకవేళ ఈ 4th క్లాస్ స్టూడెంట్కి టీచర్ మీరు ఆ లెవెల్లో ఈ 6 monthsలో ఆయనని ఇంప్రూవ్ చేస్తే పేరెంట్కి చెప్పండి, సార్ మా టీచర్కి ఏమైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పండి. మోటివేషన్ ఉందా? మోటివేషన్ ఉందా? ప్లాన్ వచ్చిందా? ఆ 2వ తరగతి పుస్తకాలు పెట్టి మొదలు పెట్టండి. ఆ బుక్ కంప్లీట్ చేయించండి. పిలిచి అప్రిషియేట్ చేయండి అబ్బాయిని. అరే చేయగలుగుతానా, నువ్వు ఇంత ఫాస్ట్ అనుకోలేదు, నువ్వు సూపర్ చేస్తున్నావు, ఇక 3rd క్లాస్ని ఎంత తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తావు చేసేయి అని ప్రోత్సహించండి. ఎప్పుడు పాజిటివ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడండి, పాసిబిలిటీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడండి. ఆ టీచర్ని పిలిచి టీచర్ మీలాంటి టీచర్ ఈ అబ్బాయికి దొరకటం అదృష్టం టీచర్. ఇలాంటి పిల్లలకు మీరు అభివృద్ధి తీసుకొస్తే జీవితంలో మర్చిపోడు టీచర్, మీ ఫోటో పెట్టి దండం పెట్టుకుంటారు టీచర్ అని చెప్పండి. ఆ టీచర్ ఎంత ఎంకరేజ్గా చేస్తుంది. ఆ పేరెంట్ ముందే చెప్పండి, మంచి టీచర్ అండి, బాగా చెప్తారండి, ఓకే. కానీ ఇదంతా అయిపోయినాక అబ్బాయిని బయటికి పంపి చెప్పండి, సార్ అనుకున్నట్టు ఇంప్రూవ్మెంట్ జరిగితే టీచర్ని కూడా మీరు ఎంకరేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సార్ అని చెప్పండి. ఎందుకు సార్ అవుతుందా కాదా? అవుతుంది సార్. అంటే పేరెంట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసిన తర్వాత కొంత పాజిటివ్ గానే ఉంది మీరు చెప్పినట్టు. అంతే ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం, వారానికి ఒక్కసారి వచ్చి పొజిషన్ కూడా చెప్తున్నాం సార్. వాళ్ళకు కూడా ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తున్నాం. కొంతమంది రాని వాళ్ళకు వీడియోలు తీసి పంపిస్తున్నాం. వాళ్ళు చూసుకున్న తర్వాత పేరెంట్స్ వస్తున్నారు, వచ్చి వాళ్ళకు కూడా పేరెంట్స్ కొంత ప్రాక్టికల్ గా చూస్తారు. కాబట్టి ఇది వాస్తవం సార్, మాకు లేట్ అయినా పర్వాలేదు చదువు రావాలని చెప్పి వస్తున్నారు సార్. అది అసలు ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. మీ పేరేమన్నారు? నందు సార్. నందు గారు, ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందంటే సార్, బాగా చదివే 100 మంది పిల్లల కంటే బాగా చదవలేకపోతున్న 2 పిల్లలు డెవలప్ అయితే మనకు కలిగే తృప్తి ఆ రోజు అన్నం తిన్నా తినకపోయినా కడుపు నిండుద్ది. నందు గారు, నేనే పోతున్నాను సార్ క్లాసులకు, టీచర్స్ ని పెట్టుకొని ఫస్ట్ నేను చెప్పి వాళ్ళతో చెప్పిస్తున్నాను సార్. పిల్లలు కూడా చాలా హ్యాపీగా మూమెంట్ వచ్చింది సార్. అబ్సల్యూట్లీ వస్తుందండి సార్. అందరు వింటున్నారు కదా నందు గారి అనుభవం. సో ప్లీజ్ క్లాస్ రూమ్లకి వెళ్ళండి. ఎవరు బాగా చదవట్లేదో వాళ్ళని లిస్ట్ తయారు చేయండి, వాళ్ళకు పొజిషన్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయండి, ఆ పేరెంట్స్ని పిలిచి చూపించండి, మళ్ళీ మీ ముందే రాయించుతామని రాయించండి. అప్పుడు ఆ పేరెంట్కి చెప్పండి, సార్ ఈయన తప్పు కాదు, ఎవరు తప్పు కాదు, ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఈయన వల్ల అవుతుంది, వేరే సబ్జెక్టులలో బాగున్నాడు, ఈ సబ్జెక్ట్లో కొంచెం మళ్ళీ ఇటుక కింద నుంచి పేర్చుకుంటూ వద్దాం సార్, మీరు కోఆపరేట్ చేయండి, టైం పడుతుంది, టీచర్ కేర్ తీసుకుంటారని చెప్పండి. తప్పకుండా ఆ స్టూడెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతాడు. ఆ పేరెంట్ ఇంకా నలుగురికి చెప్తాడు సార్. ఇంకో చిన్న సబ్మిషన్ సార్. నేను ఈ మధ్య కాలంలో మా స్నేహితుని ద్వారా నంద్యాలలో ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాను సార్. ఓకే. ఆ స్కూల్ పేరు నల్లమలై స్కూల్.
ఓకే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఒక 4 టీచర్లను పెట్టుకొని స్కూల్ రన్ చేస్తున్నారు సార్. ఓకే వాళ్ళ దగ్గర కండిషన్ ఏమంటే ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఏమి కూడా రానటువంటి పిల్లల్ని మాత్రమే చేర్చుకుంటారు సార్. బ్యూటిఫుల్. అయితే హాస్టల్లో మాత్రమే ఉండాలి, ఓకే వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం హాస్టల్లో ఉండాలి. అట్లాంటి పిల్లల్ని వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు. 4 to 5 years లోపల దే ఆర్ ట్రైనింగ్ దెమ్ టు హై లెవెల్ సార్. ఈవెన్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గెటింగ్ నవోదయ అండ్ సమ్ అదర్ స్కూల్స్. అక్కడ పోయి వాళ్ళు చూసి వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా మోటివేషన్. వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలు 24/7 ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని మీరు చెప్పినట్లే వాళ్ళు స్టూడెంట్ వైజ్ గా ప్రోగ్రామ్ చేసుకొని చేస్తున్నారు. అది చాలా బాగుంది సార్. ఎవరైనా నంద్యాల చుట్టుపక్కల ఉంటే ఆ స్కూల్ చూస్తే చాలా బాగుంటుంది. పేరేంటంటే స్కూల్ పేరు ఏంటండి? నల్లమలై స్కూల్ సార్. స్కూల్ పేరు నల్లమలై. నల్లమలై స్కూల్, నల్లమలై అడవులు. ఓకే సార్, వాళ్ళకి అందరం ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి సార్. ఎక్కడ పిల్లల కోసం ఎవ్వరు మంచి పని చేసినా మనం అభినందించాలి. వాళ్ళు 10 కాలాల పాటు అలాంటి సేవలు పిల్లలకు అందుబాటులో ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థించాలి. డెఫినెట్లీ సార్. మీరు మళ్ళీ వారికి కలిసినప్పుడు చెప్పండి, మా వైపు నుంచి కూడా అభినందనలు చెప్పండి. ఓకే, మనందరి గురించి కూడా ఎవరో ఒకరు ఒక దగ్గర అట్లా చెప్పుకుంటారు సార్. డెఫినెట్లీ నందు గారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. యా సార్. పాలరాజు గారు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఏమన్నా ఈరోజు మనం తెలుసుకున్న దాని గురించి, లెసన్ ప్లాన్ గురించి, లేదా నెక్స్ట్ ఏం మాట్లాడాలి సార్? మీరు నెక్స్ట్ మాట్లాడాలనుకున్నది గురుదేవ్ గారు ఈరోజు చెప్పేశాను నేను, నందు గారు. ఓకే, ఇంకా ఏదైనా పెయిన్ పాయింట్ ఉంటే గౌసియా మేడం చెప్పినట్టు పిల్లల్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని ఎట్లా డిసిప్లిన్లోకి తీసుకురావాలి, నెక్స్ట్ వీక్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ దాట్. ఓకే ఓకే సార్, నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడదాం సార్. హలో హలో సార్. సరస్వతి స్కూల్ వెంకటేశ్వర్ గారు, తిరుమలేష్ గౌడ్ గారు, మీరేమన్నా మాట్లాడతారా? పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, కొద్దిసేపటి ట్రాఫిక్ లో ఉన్నారు. 10 నిమిషాలు. దేవభూషణం గారు చెప్పండి. దేవభూషణం గారు సార్. దేవభూషణం గారు. ఓకే, ఎనీబడి వాంట్స్ టు నెక్స్ట్ వీక్లో మీకు ఏమైనా పెయిన్ పాయింట్స్ ఇవి మాట్లాడండి సార్ అనేది ఉంటే సార్ ప్లీజ్ షేర్ విత్ మీ. అవినాష్ గారు, యా యు అన్మ్యూటెడ్ అండి, చెప్పండి. ఎస్ సార్. కొంతమంది పేరెంట్స్ ఫీజుకి సంబంధించి కొద్దిగా పే చేయమని గట్టిగా అడిగితే వాళ్ళు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ వేరే స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. దానికి సంబంధించి పేరెంట్స్ ఎట్లా డీల్ చేయాలి, ఇంకా ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది? ఫీజుది ఒక వారం మనం అద్భుతంగా చేసినాం సార్. సారీ, ఐ హావ్ మిస్డ్ ద క్లాస్. రేపు నెక్స్ట్ వీక్ కొన్ని టచ్ చేస్తాను దాన్ని తప్పకుండా. ఇంకా కొంతమందికి ఏంటంటే సార్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్స్ కి మనం ఏదైనా చెప్పాలి అన్నా కానీ కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. అంటే పిల్లవాడి యొక్క స్టాండర్డ్స్ సరిగా లేవన్నా, మీరు ఇంటి దగ్గర కేర్ తీసుకోవాలని చెప్పినా కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే వినే ఇదిలో ఉండట్లేదు సార్. అట్లాంటివి పేరెంట్స్ ఎట్లా డీల్ చేయాలంట సార్? ఇప్పుడు దానికి ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను. మనం స్కూల్ పెట్టింది విద్యార్థికి, మనం చదువు రావటానికి కదా. విద్యార్థి మనోవికాసం జరిగి సమాజంలో ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఇండివిజువల్గా, కాంట్రిబ్యూటింగ్ సిటిజన్గా ఉండటానికి, తయారు చేయటానికి ఒక మంచి పునాది వేస్తున్నాం మనం స్కూల్లో, అంతే కదా. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం అడ్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకవేళ పేరెంట్ కనుక నువ్వు చదువుకున్నవి అయితేనే నువ్వు ఈ ఇంట్లో ఇవి చేపిస్తానంటేనే నేను అడ్మిషన్ ఇస్తా అని అనుంటే మనం అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఆయన అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఆయనకు చదువు రాదు, ఆయన వల్ల కాదు, ఆయనకు చెప్తే అర్థం కాదు అనేది మనం అర్థం చేసుకొని అడ్మిషన్ ఇస్తున్నాం. కాబట్టి ఇట్లాంటి పిల్లలకి ఇటు మన బాధ్యత, వాళ్ళ బాధ్యత రెండు మనమే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాల్సినటువంటి పద్ధతులు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి రూరల్లో స్కూల్స్ నడిపే వాళ్ళం, మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే అవినాష్ గారు, మనం పేరెంట్ లోపల సార్, ఇప్పుడు కొందరు స్కూల్ అంటే వైద్యనారాయణ అన్నట్టు వైద్యం దగ్గరికి వచ్చి, సార్ డాక్టర్ గారు మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా, మీరు ఏ మందులు కొనమంటే ఆ మందులు కొంటాం, ఇవి ఏమంటే ఇస్తాం, ఆపరేషన్ చేస్తారా, సూది మంది ఇస్తారా,
గోళీలా, సిరపా, దేంతో తగ్గిస్తారో మీ ఇష్టం అని చెప్పేసి అప్పచెప్పి వెళ్తారు కదా. అంటే ఆ నమ్మకాన్నన్నా పేరెంట్కి కలిగించాలి. వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకొని మీటింగా లేకుంటే పర్సనల్గా మాట్లాడటమా, అవసరం అనుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడాలి. సార్ మేము ఇప్పుడు కాదు, ఒక 41 ఇయర్స్ మన స్కూల్ ఏజు, మేము ఒక 25 ఇయర్స్ బ్యాక్, మీరు నమ్ముతారా, 4 గంటలకు నేను, మేడం అరుణమ్మ, నేను మా కారు వేసుకొని ఇంటింటికి వెళ్ళి 10th క్లాస్ పిల్లల్ని 4 గంటల రాత్రి లేపి, మీరు చదివిస్తుండ్రా లేదా, 5:30 దాకా 6 దాకా మీరు చదివించండి, 7:30కు స్కూల్కి పంపండి అని మేము లేపి చదివించేవాళ్ళం. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని తర్వాత ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత లేచి ఫోన్ చేయాలి మాకు, మీరు మిస్ కాల్ ఇవ్వండి, ఫోన్ కాల్ చేయండి అని పిల్లల్ని చదివించేవాళ్ళం. ఎందుకు మేము కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్పారో వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ సంబంధించి పేరెంట్ ఏది చేయలేకపోతున్నాడో సార్, దాన్ని ఒక పేరెంట్గా మనమే చేయాలి. అందుకనే మనకు భౌతికంగా శరీరానికి, దేహానికి పుట్టిన పిల్లలు కొద్దిమంది, దేవుడిచ్చిన పిల్లలు ఓ వేల మంది. అందరి బాధ్యత మనదే సార్. అందుకే కన్నం మనం కన్నము అంటే అంటే ఈ కడుపుతో కనలేదు, మనం స్కూల్ తోటి కన్నాం వాళ్ళందరినీ. కాబట్టి వాళ్ళందరి బాధ్యత మనదే అనుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళ గురించి ఏం చేస్తాం సార్, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం కదా. కదా, అంతే. చదువురాని తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు, కోఆపరేట్ చేస్తారు అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఆ బాధ్యత కూడా మనదే అనుకోండి, మనం చేయగలుగుతాం. అంటే వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు సార్. అంటే స్టూడెంట్ యొక్క సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్తే కొంతమంది అర్థం చేసుకునే సిచ్యువేషన్ లో లేరు. అంటే మా వాడికి ఏమీ రావట్లేదు అంటే నెగిటివ్ చెప్పితే వినరు సార్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ-a-days సొసైటీ ఈజ్ ఓన్లీ రెడీ టు లిజన్ టు పాజిటివ్ థింగ్స్, నాట్ నెగిటివ్ థింగ్స్. అప్పుడు మనం నెగిటివ్ని చెప్పకుండా, నేను ఇందాక చెప్పాను చూసారా, ఏ పేరెంట్ వచ్చినా 2 ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు మన నుంచి. ఒకటి, మీ వాడు తెలియకల్లోడు అని చెప్పాలి. రెండోది, మీ వాడికి నేను నేర్పగలుగుతాను అని చెప్పాలి. ఈ రెండిటి కోసం మన దగ్గరికి వస్తున్నాడు సార్. మీరు అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఇది? అంతే కదా. ఒకటి ఏమనుకుంటాడు, మీ వాడు తెలియకల వాడే. రెండోది, సార్ మీరు నేర్పుతానంటేనే కదా నేను డబ్బులు కట్టి మీ దగ్గర చదివిస్తున్నా. అంతే. ఆ అబ్బాయి ఎట్లున్నా నేను నేర్పగలను అనుకోవాలి. నేర్పే కంకణబద్ధులం కావాలి మనం. వీ మస్ట్ బికమ్ కమిటెడ్ టు టీచ్ ఎవ్రీ చైల్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అండి. అంతే. We should not look at the impossibilities. We may look at the possibilities. That's all. Right. Positivity and possibility. 100 సార్లు రామకోట్ లెక్క రాసుకోండి. ఇది మన నైజంలో నరాల్లో అది రావాలి. పాజిటివిటీ, పాసిబిలిటీ. అంతే. ఇప్పటి జనరేషన్కి టీచ్ చేయాలను అంటే మనకు కావాల్సినటువంటిది పాసిబిలిటీ అండ్ పాజిటివిటీ. అంతే. రెండు. పాజిటివిటీ అండ్ పాసిబిలిటీ. పాజిటివిటీ అంటే అవుతుంది అని నమ్మటం. ఓకే. పాసిబిలిటీ అంటే చేసి తీరుతాను అని నమ్మటం. అంతే. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ అండి, క్లోజ్ చేద్దామా? ఎనీబడి వాంట్ టు టాక్? నమస్తే సార్. సార్ చెప్పండి సార్. స్పోకన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఐడియాస్ సార్. మన స్కూల్ పేరు, మీ పేరు చెప్పండి. విశ్వశాంతి స్కూల్, సత్తుపల్లి సార్. ఓకే సార్, ఏమన్నారు? ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే? స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే టీచర్స్. స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ మీద ఒక వారం మనం చాలా డీటెయిల్ గా, అసలు దాంట్లో ఎంతమంది ఇష్టపడ్డారో. ఓకే. అయితే మాకు లింక్ రాలేదు సార్. ఈ రోజు కూడా అడిగి లింక్ తెప్పించుకున్నాం సార్ మన ప్రెసిడెంట్ గారిని. ఓకే. అయ్యో, మీ నంబర్ చెప్పండి. యాడ్ చేపిస్తాను నేను. 9989 2636 16. ఓకే. ఈ రోజు మన స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారికి ఫోన్ చేసి లింక్ తీసుకొని కమాండ్ డిస్ట్రిక్ట్ గ్రూప్ లో పెట్టాను సార్ నేను. ఓకే అండి. ఓకే. మాకు లింక్ రాలేదు సార్. వల్ల మేము ఇప్పటిదాకా మీ క్లాసెస్. నేను ఒక పని చేస్తాను. ఇప్పుడు మా కోఆర్డినేటర్ సార్ మీతోటి ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఖమ్మం గ్రూప్ లో మన ఈ నంబర్ యాడ్ చేయించండి. అప్పుడు మీకు నంబర్ పంపిస్తారు. ఆ నంబర్ యాడ్ చేయండి. అందరికి వచ్చేటట్టు నేను ప్లాన్ చేస్తాను. ఓకే.
ఓకే Sir, ఓకే any other pain points for One next? point, sir. సార్ సార్ Sir, ఇది చెప్పండి. లెసన్ ప్లాన్ గురించి మీరు చెప్పినటువంటి వాటిలలో చాలా పాయింట్స్ ఈ రోజు నేను తీసుకున్నాను సార్. లెసన్ ప్లాన్ మీద రీసెర్చ్ చేశాను. నేను ఒక స్టాండర్డ్ లెసన్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఎవ్రీ వీక్ సాటర్డే రోజు మా టీచర్స్ లెసన్ ప్లాన్ కు ఏమైనా యాడ్ చేస్తే వాళ్ళకి 1116 ఒక స్పీడ్ బాక్స్ ఇస్తాను సార్. ఒక్క టీచర్ కూడా నేను చెప్పిందే ఇంప్లిమెంట్ చేసింది కానీ ఇప్పటి వరకు నాకు యాడ్ చేసిన పాయింట్ లేవు. ఈ రోజు మీ మీటింగ్ లో నేను కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ సార్. నేను మాకు మాకు 1116 ఇవ్వాలి. ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్, నైస్. ఏమైనా పెయిన్ పాయింట్స్ ఉంటే చెప్పండి. యా, ఎనీ అదర్ పాయింట్? నమస్తే సార్. గౌసి గారు నమస్తే, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ ఈ ఇయర్ లోనే యూకేజీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్ కు ఫస్ట్ క్లాస్ కు యాడ్ ఆన్ చేయండి మా పిల్లవాడిని అనేసి వస్తున్నారు సార్ పేరెంట్స్ చాలా మంది. 2 అంశాలండి అక్కడ. ఒకటేమో ఫస్ట్ ఏజ్ క్రైటీరియా, ఎలిజిబిలిటీ ఉండాలి, 6 years కంప్లీట్ అయి ఉండాలి మొదటిది. రెండవది మీరు ఏమనాలి అంటే, సార్ ఏజ్ ఉంటే స్టాండర్డ్ ఉంటే మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు సార్, నేను 5th క్లాస్లో కూర్చోబెడతా అనాలి. ఓకే, అదే సార్. ఏజ్ అయితే అండర్ ఏజ్ లోనే ఉన్నారు సార్ అబ్బాయి ఏమో. అండర్ ఏజ్ ఉంటే మీరు ఏమనాలి సింపుల్ గా, సార్ మీరు ఏ క్లాస్ లో కూర్చోబెడతామన్నా నేను రెడీ సార్. ఎంఈఓ గారి దగ్గర పోయి ఈ వయసు వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు అని మీరు రాయించుకొని రండి. ఎందుకంటే రేపు వాళ్ళే వచ్చి మీ అబ్బాయిని మళ్ళీ ఫస్ట్ క్లాస్లోకి వెళ్ళి తీసేసి యూకేజీలో పెడతారు సార్. అది నేషనల్ పోర్టల్లో ఏజ్ కనుక లేకపోతే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు సార్. ఇంతకుముందు 6 yearsకి 5 yearsకే చేసేది, ఇప్పుడు 6 years చేశారు. కాబట్టి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 ప్రకారం కాబట్టి 6 years కంప్లీట్ అయి ఉండాలి సార్ అని చెప్పండి. ఓకే సార్, ఓకే సార్. అంటే ఎక్కడనండి, ఎక్కడ మన చేతిలో ఉంటుందని చెప్పొద్దు. రెండవది, అధికారం మనది అంటే అవతలి వాడికి కష్టం అవుతుంది. ఎంతసేపు నేను కోఆపరేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను కానీ సిస్టంలో ఇది అకామిడేట్ కాదు అనే చెప్పాలి కానీ ఇవ్వలేమండి. అట్లా కుదరదండి. మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అట్లా అడుగుతారు ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. బస్ అంతే. మనం చెప్పే తీరులో చాలా అంటే నాకు కూడా మంచి అబ్బాయి అండి, వాడికి మంచి స్టాండర్డ్ ఉంది, ఇవ్వాలనే ఉంది కానీ ఆ సిస్టమ్ అనేది ఇట్లా మారింది సార్. మీరు కావాలంటే ఒక్కసారి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టి ఎంఈఓ తోటి మీరు తీసుకొచ్చుకోండి. నాకేముంటుంది సార్ అని ఇబ్బంది. వాళ్ళే వచ్చి రేపు తీసేసి మాకు మెమో రాస్తారు సార్, రిమార్క్ రాస్తారు, వై యువర్ రికగ్నిషన్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ అంటారు. ఈ బాధ వలన సార్, లేకుంటే ఇబ్బంది ఏం లేదని చెప్పండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఆ పద్ధతి ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి. పాజిటివ్ గా లేదు, కరెక్టే. అవునవును సార్, అంతే. దేర్ ఇస్ ఎ వే టు టెల్, అంతే. అదే ఇందాక చెప్పింది, అదే పాజిటివిటీ పాసిబిలిటీ, అంతే. పాజిటివిటీ పాసిబిలిటీ, రైట్ అండి. ఓకే, మనకు ఈరోజు అనుకున్న దానికంటే ఇంకో 1/2 hour ఎక్కువ తీసుకున్నాం మనం. చెప్పండి. Yeah, what we have learnt about this lesson plan, already we are implementing in 5A method, sir. Very good. 50 minutes we are having that one. According to the time limit also we'll follow that. Aim, action, analysis, application, assessment. For aim we are giving 5 minutes, action 20 minutes, analysis 10 minutes, application 10 minutes, and assessment 5 minutes. In that assessment also every teacher will write 2 questions on the board, sir. Students will write on their own. Very good. And sir, we are very proud. Yeah, add something like reflection also in that as mandatory. Reflection. Okay, reflection. Okay, sir. So students must be able to tell their feelings about the lesson that day. That is reflection. Okay. Add that also in that. Okay, sir. And we are very proud to announce that you have said no, sir, that about micro teaching. Every Monday we will take the chits, sir. In that chit, whichever teacher the name will get, they have to tell the demo. They have to teach that 5 minutes. Okay. No, sir. In 5A method, they have to teach. We'll give 50 minutes time. Oh, 50 minutes, full lesson, right? Full lesson they have to teach. Yes, how they are implementing in the class.
Right. That is model teaching. Micro teaching is teaching only for 5 or 10 minutes 5 or maximum. 10 That is minutes. micro Yes, teaching. yes. You are Okay. taking model teaching. That's good. Model teaching, yes. Very good. Very good. So Purushottam Reddy garu, రెండు మాటలతో క్లోజ్ చేయండి. We have to close the meeting today. Right. So next week we are going to take up student discipline. How to get that student discipline in the schools. అంతే కదండి? Everybody want that? Student discipline in the school. Right. Very good. Yes. Yes, sir. Yeah. ఓకే సార్, చాలా తక్కువ మంది జాయిన్ అవుతున్నారు సార్. దీన్ని కొంచెం పెంచేందుకు కృషి చేయాల మన ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా, ఎందుకంటే ఇంత మంచి క్లాసెస్ మిస్ అవుతున్నారు చాలా మంది. అదొకటి సార్. రెండవది, నేను కొంచెం లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను సార్. కాకపోతే ఏదైతే లెసన్ ప్లానింగ్ గురించి ఇప్పుడు అందరూ అభిప్రాయం ఉంటే విన్నాను సార్. ఏది చెప్పినా కానీ మనసుకు అది ఫిక్స్ అవుతుంది. చాలా సంతోషం సార్. మనం నెక్స్ట్ లో కంపల్సరీ ఎక్కువ జాయిన్ అయ్యే విధంగా ప్లాన్ చేద్దాం సార్, ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. నమస్తే. నెక్స్ట్ మీటింగ్ తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ మీటింగ్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ ఆన్ ఇన్విటేషన్. ఓకే, ఎవరు పడితే వాళ్ళు రావడానికి లేదు. ఓన్లీ ఆన్ ఇన్విటేషన్. దేర్ ఈ 12 weeks ని మనం సమ్అప్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ అడిషనల్ టాపిక్స్ ఆల్సో విల్ టేక్ అప్. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు అది కొంచెం ఫిక్స్, టైం టేబుల్ కొంచెం ఫిక్స్ చేస్తే వేరే ఏమన్నా పెళ్ళిళ్ళు పేరెంటాలు అన్ని కూడా పని చేసుకుంటారు. లేదా అది పక్కా టైం టేబుల్ దుర్ముహూర్తం చూసే పెడతాం. డోంట్ వరీ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ముహూర్తం ఏదైనా థ్యాంక్ యూ. వేరే అటు ఇటు పోకుండా ఏం చెప్తున్నారు సార్, మంచి ముహూర్తాలలో పెళ్లిళ్ళు అవి ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇబ్బంది లేని టైమే చూసి పెడతాము అంటున్నాను. నేను నా షెడ్యూల్ చూసుకోవాలి కదా ముందు. మై షెడ్యూల్. అదే సార్, మీ షెడ్యూల్ మీరు చెప్తే చాలు సార్, మేము అది వేచి చూస్తాం అన్నమాట. డెఫినెట్లీ వేచి చూస్తాం మీరు ఆ టైం. షూర్లీ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. గుడ్ నైట్ ఎవ్రీబడి. నమస్తే. మాస్టర్ షేర్స్.